Recording in progress. Please settle down. Shh. Stop talking. So far left audio clear up. Straight clear. That side audio clear. Okay. Online. Ramya, audio video clear amma, just to confirm. Yes, Taliyatna poduma, audio video clear. Okay. One more confirmation. Hema, audio video clear amma, just confirm. Okay. Good morning, friends. Good morning, friends. Online friends, good morning. First of all, stop talking. First of all, congratulations for those students who are clear the foundation examination. And all, say, podumba, okay, now. And all the best for all of you for your intermediate examinations. Okay. So before I start with the subject, there are two batch students who are now attending the class. So you all know that the institute has made examination 3 attempts a year. Correct? So another there will be always a rolling batch. Those who are already, that is January 26 batch also is there here, as well as May 26 batch also is there. அதாவது புதுசாக வந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு I just wanted to say apprise them that together we are having a combined batch where we are starting the subject today, cost and management accounting. Normally first class இருந்தானா it will be very silent, ரொம்ப பயபக்தியோட பசங்களாம் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதான் வாழ்க்கையிலே முதல் தடவை ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே பேசுகிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பேட்ச். ஓகே, அவன் பழக்கமாகி ரவுடி ஆகிட்டான், நீ இப்போ தான் ரவுடியாக உருவாயின்னு இருக்க போகிற. கரெக்டாக? ஸோ கழுதியோடு சேர்ந்து குதிரை கெட்டு போகக்கூடாதுப்பா. ஓகே, ரொம்ப சேராத, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இரு. ஒரு மாதமாவது டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும். இல்லை நீ அவனோட சேர்ந்து ஒழுங்காக இருப்பான். ஓகே, நோ. Now let us first discuss about this subject, costing. What are all the chapters we are having in this subject, the question paper pattern. Idhan discuss pannittu we will be starting with the first chapter today, namely cost classification and cost sheet. Okay, friends, for the new batch students, Mahesh sir, Saturday's class, he will give you how the overall batch will progress for you, how the portions will be completed. All this Mahesh sir will be telling. General motivation, orientationலாம் அடுக்கும். கரெக்டாப்பா கோச்சிங் பாயிண்ட்னா அதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ சாமர்த்தியம் போகாது. ஐ எம் அ சப்ஜெக்ட் மேன். ஓகே, நேரவே வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் த சப்ஜெக்ட் டுடே. ஓகே, ஸோ ஃபார் யூ என்னடா வந்தோடனே முதல்ல சாப்டர் ஆரம்பிச்சிட்டான்னு நினச்சிக்குவானா. ஓகே, ஸோ about the smart learn your test ellame he'll be appraising you on Saturday's class. Pesada iru. Today we'll be starting with the subject cost and management accounting. Friends,
In our group 2, we have 3 subjects. Group 1, we have 3 papers. One is accounts, number 2 is law, third is direct tax and indirect tax. This is one group. This is group 1. Group 2, we have cost and management accounting, auditing, financial management and strategic management. This group 2, we have 3 papers. Adala third paper, financial management and strategic management, 2 different subjects, 50-50 marks, 1 single paper. Like that, in group 1 also, direct tax, indirect tax, 2 different subjects, but 50 marks, 50 marks. மொத்தம் you are having how many subjects? நம்ம இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஆன்சர் போடணும். எவ்வளோ சொல்லிட்டு 8 சப்ஜெக்ட். இன்ஸ்டியூட் உன்னை ஏமாத்துறான். how many subjects? 6 இல்லை, உனக்கு எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் இருக்கு? 8 subjects, but how many papers? 6 papers. All of understanding? அதில் group 2ல 2 problem areas we are having. One is cost and management accounting. This subject is purely a problem based subject. Similarly, financial management, the third paper with 50 marks. 150 mark problem. How many marks problem? 150 marks problem. Group 2 150 marks theory. One is what? Auditing. Another is strategic management. SM or strategic management. So 150 marks problem, 150 marks theory. Why I am just classifying this way is that it is possible to score more marks in problem papers. Problem papers na konjam run rate ஏத்துற மாதிரி we can just score what? More marks in the problem paper. அதுலயும் cost and management accounting, generally students score good marks. That number student la, அதாவது போன பேட்ச் முந்தின பேட்ச் we had a student who scored 99 marks in what? Cost and management accounting. போன பேட்ச் 94 plus students scored in what? Cost accounting. ஏன் சொல்றேன்னா ஜென்ரலாக 60 plus marks our students are consistently scoring. இந்த குரூப்பில் this subject தான் அந்த குரூப்போட அக்ரிகேட்டுக்கு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பசங்க ஆடிட்டிங் முடிச்ச, தட் இஸ் January 26 ஆடிட்டிங் கிளாஸ் would have been almost completed. கடப்பா பார்த்தாலே பெருசாக இருக்குது, என்ன கரெக்டாக பார்த்தா தலை சுற்றுறது. ஓகே, ஸோ பயப்படவானா. ஓகே, இஃப் யூ கெட் யூஸ்ட் இட் இட் பிகம்ஸ் ஈஸி. ஆனால் தியரியோட வால்யூம் சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட் தியரி பேப்பர்ஸ் வில் பி லுக்கிங் லைக். ஓகே, அதில் சப்போஸ் அதுக்கு ஒரு 50 கீழே வரா மாதிரி ஆயிடுத்துனா கூட யூ நீட் சம் மார்க்ஸ் ஃபார் பூஸ்டிங் வாட்? அக்ரிகேட். both groups we have to have aggregate to clear the examination or not. அதுக்கு இந்த பேப்பர் plays a very very crucial role. That is why I am saying from your examination preparation point of view, this subject is very very important to boost your marks. alla friends படிக்கும்போது பாஸ் பண்ணா போதும் 50 வாங்கினா போதும்னா படிக்காதப்ப டார்கெட் ஐ aim very high while preparing for this particular subject. பர்ஃபெக்ஷனை ஏம் பண்ணு. ஸோ மினிமம் நம்மளுக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் we have to score 60. அதாவது நம்மளுக்கு என்னப்பா பாஸ் மார்க் ஃபார் திஸ் சப்ஜெக்ட்? நம்ம பாஸ் மார்க்கே 60. நார்மலி உனக்கு பாஸ் மார்க் என்ன? 50. நீ இந்த 40 நினச்சின்னு படிக்கவே படிக்காத, அது வந்து தப்பான ஆட்டிடியூட். பாஸ் மார்க் என்னப்பா? ஏன்னா ஒரு போட்டிருப்பான் உனக்கு ஆவரேஜாக 50 வாங்கினா தான் யூஆர் வாட்? பாசிங். நீ ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டில் 50 கீழே வாங்கினா அந்த சப்ஜெக்ட் பிகம்ஸ் அ லயபிலிட்டி. இட் பிகம்ஸ் வாட்? ஏன்னா அதோட மார்க் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் சேர்ந்து எடுக்கணும், என்ன கரெக்டாக? அதனால் ஆல்வேஸ் நோ தட் பாஸ் மார்க் இஸ் வாட்? 50. பாஸ் மார்க் இஸ் வாட்? 50. நீ அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் bare minimum that should be what? Targeted. அல்ல இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் பாஸ் மார்க் என்னப்பா? மினிமம் we should be targeting what? 60. 60 தான் we have to target minimum. Maximum no say end, because எவ்வளோ நிறைய போடுறியோ so much you can score marks in this particular subject. So இந்த சப்ஜெக்டாக கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக எந்தோட you have to what? Prepare for the examination. All of you point number 1 என்ன புரிஞ்சுதா?
இதோட FM is there for 50 marks. அது ரெண்டு பேப்பர் இருக்கிறதுனால அந்த 50லும் you can just score some good marks and then what say boost aggregate in the second group. So from the examination viewpoint, the subject is very, very important for you. Mainly very critical for group 2 and then also very important for overall both groups, and both groups aggregate can be boosted using this particular subject. This is point number 1. All of understanding? Okay. Before I start with point number 2, marandu paitampa. New batch student. My name is Rajagopal. My name is what? The workbook la photo போட்டுக்கலாம்ப்பா. என் பேரும் போட்டிருக்கானா? ஓகே, மேட்ச் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஆதார் கார்டு மாதிரி அது. ஓகே, ஸோ மை நேம் இஸ் வாட்? Rajagopal. I am your faculty for costing as well as financial management. Okay, now அது விட்டுரு, என்னை பற்றி தெரிஞ்சு நீ ஒன்றும் பண்ண போதில்லை. சப்ஜெக்ட் ஒன்லி we should be knowing. Point number 2. Overall, from career viewpoint also, நான் எடுக்கிற ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுமே, ஒன் இஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், another is financial management. Both subjects are very, very interesting subject, thought-provoking subjects from your career viewpoint also. இது ரெண்டுமே costing as well as the second paper FM. These two is not a subject. They are a course in itself. They are what? A course in itself. அதுக்கோசமே ஒரு course is there. Okay, about FM I will tell later. Cost and management accounting. சார் என்னப்பா? Cost and management accounting. இதுக்கே ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குவா. We having what? Institute. In India we have CMA Institute. கேள்விப்பட்டிருக்கியாப்பா? Cost and that is CMA ன்னு படிப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கியாப்பா? So I am both the CA and then what? CMA. Very interesting course. Okay, so நம்ம CA இன்ஸ்டியூட்டில் என்னன்னா, நம்ம தான் பெரிய ஆள், சுற்றி இருக்கிறவன்லாம் மட்டும் அப்படின்ட்டு கணத்தவளை மாதிரியே they will be always having unnecessary ego. More course you study, more angles will be getting about a different subject in finance field. Okay, CMA is a very, very good course. Anga the predominant core subject is what? Costing. The costing is a core subject, and that course is about this subject, cost and management accounting, that is CMA. Understood? இதே மாதிரி we have so many CA institutes across the world or not, various CA bodies. Kadapa adhe mari CMA ku we have what? So many institutes across the world. The top premier institute is CIMA London. கேள்விப்பட்டிருக்கியாப்பா? CIMA, ICMA னு சொல்லலாம், CMA அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, Institute of Cost and Management Accounting. That is a very high quality course, and it will be giving you so much exposure to various management and practical areas. So what we are studying is not a subject. What we are studying is what? A course. And the course la or subject we are having in this particular say CA syllabus, cost and management accounting. நீ இது இங்கே படித்தேன்னா, if you are doing BCom, you are doing what? BCom la third year la we have cost accounting ஒரு 100 mark paper இருக்கு. We have management accounting, another 100 marks paper. It is those two are very highly scoring areas in the BCom also. இங்க படிச்சானா நேர BCom exam படிக்கவே வேணாம், அப்படியே போய் எழுதிட்டு வந்துடும். all of understanding. So it will be so easy there. all of understanding. So BCom இருக்கட்டும், or even if you go for studying MCom or MBA, எங்க இருந்தாலும் we cannot find a syllabus without the subject cost and management accounting. all of understanding. அதாவது இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஆர் அதர்ஸ் in direct entry students, when you study the subject properly here, it is an investment for various course if you plan to do multiple course in the future. all of understanding. இது number 2. I just want to say the subject is not only for the CA exam, it is a course in itself. all of understanding. Point number 2. Next, unfortunately CA la we have this subject at only intermediate level. அதாவது இன்டர் ஃபைனல் ரெண்டு இருக்குல்லப்பா. ஃபினான்ஸ் நம்ம ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் நான் இன்றைக்கி சொன்னேன் January 26 நியூ பேட்சில் FM is there in inter as well as a full 100 marks paper in what? Final. ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்குது. CA இன்ஸ்டியூட்டில் we have this cost and management accounting paper only at what? Intermediate level. ஃபைனலில் SPOMனு ஒன்று இருக்குது, தெரியுமாப்பா? செல்ஃப் பேஸ்டு மாடியூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரு 50 வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம். அந்த SPOMல திஸ்
subject continuous as SEMP ன்னு சப்ஜெக்ட்டுக்கு பேருப்பா, Strategic Cost Management and Performance Evaluation. It was earlier a full 100 marks paper in our final course itself. யாரோ முட்டாள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் நியூ சிலபஸ்னு ஒன்று டிராஃப்ட் பண்ணி நல்லதெல்லாம் தூக்கிட்டு லொத்தையெல்லாம் போட்டான். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த, அதாவது போன வாட்டி நியூ சிலபஸ் டிராஃப்டிங் இஸ் அ மோஸ்ட் ஃபூலிஷ் வே ஆஃப் வாட் டிராஃப்டிங் சிஏ சிலபஸ். அந்த சப்ஜெக்ட் வாஸ் வாட் டேக்கன் அவுட். A very great miss. ஏன்னா that subject is very practical oriented. Employability that subject is very very important. ஒரு management reportingல balance scorecard or strategic profitability analysis, performance pyramid, just in time, இந்த மாதிரி all modern concepts was there in the costing order. Modern costing is what we call as SEMP, that every professional should know. Every professional should know. Okay, so ஏன்னா ஒரு group in a discussion எங்க போனாலும் it is not only about accounting standard, taxation மட்டும் இல்லப்பா. அந்த மாதிரி இருந்தானா our course is very very restricted. Okay, our course management oriented போனால் it becomes much more broader. Institutes take other syllabus line எடுக்கல, they shifted from a full-fledged exam to what that is SPOM, and all other courses is having the advanced application of the subject at the final level. So that is what I say, you read this subject with SPOM படிக்கும் போதும் அது மட்டும் படிக்காதப்பா, இந்த சப்ஜெக்டாகவே you just read it. This subject is a very worth subject for investment, both for employability as well as personal life-க்குமே the subject teaches us a lot of things which you know as you start learning the subject. இதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட், importance of the subject from the career viewpoint. Okay, மூணாவது, let us come to the specifics. Now we are going to learn this subject in smart learn. Okay, நான் என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன், how to go about the preparation, எக்ஸாமுக்கு how you have to approach, from where we should read for the examination. ஒரு 5 minutes I'll just tell, then I'll just go into the introduction to the subject and question paper pattern. Friends, என் சைட்லேருந்து I am going to give you 2 books. I am going to give you what? 2 books. Already one book is given to you. Another book will be given to you in another 1 week's time. Print க்கு போயிட்டுதுப்பா, I'll be giving you in 1 week's time. Okay, friends, first book what I have given you, உங்ககிட்ட ஒரு ஒல்லியே ஒரு புக் இருக்குது, கரெக்டாப்பா? பார்த்தாலே சந்தோஷமாக இருக்கும், அது எவ்வளோ உண்டா இருக்குது அப்படின்னு, கரெக்டாப்பா? ஸோ தட் புக் I call it as lecture support module. I call as what? Lecture support module. Simply அதை ஃபண்டாக நானாக பேர் வச்சேன், ஒன்றும் இல்லைப்பா. தட் I call as workbook. I call as what? Workbook. ஸோ உன் கையில் இருக்கிறது அது புக்குக்கு பேர் என்னப்பா? காஸ்டிங் ஒர்க் புக். உன் கையில் இருக்கிற புக்கு பேர் என்ன? காஸ்டிங் ஒர்க் புக். ஓகே, சின்னதாக இருக்கா? ஜாலியாக இருக்கா? அது சின்னதாக இல்லை, அது ஒன்லி சம்ஸ். இட் இஸ் ஹேவிங் ஒன்லி வாட்? சம்ஸ். அதோட நம்ம உன் நோட் புக்கை பார்த்தாங்கன்னா தான் அது கம்பைன்டு புக்கு. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஸோ உன் நோட் புக்கு இப்போ இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பிள்ளையா சுழி ஸ்ரீயர்லாம் போட்டு வச்சுருக்கியாப்பா, அதை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், கரெக்டாப்பா? ஸோ நிறையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதான் முதல் புக்கு, லெக்சர் சப்போர்ட் மாடியூல் ஆர் ஒர்க் புக்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் யுவர் பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். திஸ் இஸ் வாட் யுவர் பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். ஒரு நிமிஷம் பேசாத, ஒரு நிமிஷம்பா. I am just a little bit serious. Everybody should be following the class. கொஞ்சம் முதல் கிளாஸ் அட்டென்டினா கவனி. Can I proceed or not? Okay. So the first source for is what? Lecture support module. இதாம்பா உன்னோட primary source. This is what your primary source for preparation. Very very important source. This is what? Very very important source. ஏன் அப்படிங்கிறது ரீசன் சொல்கிறேன், கவனிச்சுக்கோ. ஓகே, நம்பர் 1, ஐ ஹாவ் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் எவ்ரி சாப்டர். அந்த புக்கில் பார்த்தா ஒரு 13 14 சாப்டர் இருக்கும். ஆல் ஆஃப் சொன்னுங்க, ஐ ஹவ் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் எவ்ரி சாப்டர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கான்ஷியஸ்லி என்றைக்குமே வெதர் இட் இஸ் மை ஃபைனல் ஆர் இன்டர்மீடியட் புக்கு, ஐ டோன்ட் do study material problems in the workbook. நீங்கள் எஃப்எம்ஏ பார்த்துருக்கலாம். ஓகே, ஐ டோன்ட் டூ வாட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம் இன் த ஒர்க் புக். ஸ்டடி மெட்டீரியல் போடுறதுக்கு நான் வேணா, ஸ்டடி மெட்டீரியலே இருக்குது. என்ன கரெக்டா? இட் இஸ் வெரி ஃபூலிஷ் டு do a class with the help of what? ICAA problems.
These problems are taken from different sources. CAM Druryன்னு ஒரு புக் இருக்கு, அங்கேயும் எடுத்திருப்பேன், CAMA புக்லேயும் எடுத்திருப்பேன், CMA Institute or it may be other standard textbooks. நிறைய புக்கிலேருந்து I have taken what sums to ensure that every concept gets what covered. Okay, this book teaches you the subject. This book teaches you to what subject. சார் ஸ்டடி மெட்டீரியல் சம் வச்சே சப்ஜெக்டை டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு யூ மே ஹேவ் அ டவுட். என்ன கேட்டாப்பா, அப்புறம் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு சம் எங்கேப்பா போவ? ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங். ஸ்டடி மெட்டீரியல் இஸ் ஒன்லி டு ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ நோ. ஃப்ரம் தட் இஃப் யூ லேர்ன், உனக்கு அப்புறம் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா. ஏன்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல் நானே நடத்திட்டானா உனக்கு புரிஞ்சுதான் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு யூ டோன்ட் ஹேவ் வாட் எனி அதர் சோர்ஸ். நான் நடத்தினோனே தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ வாட் ஸ்டடி மெட்டீரியல். ஆஃப்டர் எவ்ரி சாப்டர் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் லுக் அட் வாட் ICA publication. So this workbook is originally prepared. It is not copy paste from what scanner அதெல்லாம் வச்சு copy paste book இல்ல. This is what originally prepared. அதனால some quality-ஆ இருக்கட்டும் or concept coverage will be பக்கா. will be what பக்கா. இதை வச்சு நீ இந்த சப்ஜெக்டை நன்னா இந்த with the workbook sums and the notes which I dictate, சம்மெல்லாம் கான்செப்ட் நடத்துவேன், அதை எலாபரேட் பண்ணி இந்த சம்மில் இந்த விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். I'll be dictating what notes. இதை if you just prepare, you will be getting a high conceptual clarity. You'll be getting what high conceptual clarity for this particular subject. புரிஞ்சாப்பா? இதை வச்சு நீ CA எக்ஸாமில் நீ எந்த எக்ஸாம் வேணால் காஸ்டிங் எழுதலாம். ஆல் ஆஃப் என்ன சொன்னீங்க, ஐ எம் நாட் டீச்சிங் CA காஸ்டிங், ஐ எம் டீச்சிங் வாட் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட். இதை வச்சு நீ எந்த எக்ஸாம் வேணால் காஸ்டிங் எழுதலாம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. அப்போ உனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், சார் அப்போ எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ் இல்லையா? தட் இஸ் சார் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் நடத்துகிறேன்னு சொல்கிறேங்க, பட் ICA மாதிரி நீ நடத்தினானா என் எக்ஸாமுக்கு உபயோகமாக இருக்குமே. யூல் பி ஹேவிங் தட் பர்டிகுலர் டவுட். எஸ் ஆனவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று மனசில் வாங்கிக்கோ. ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் திஸ் சப்ஜெக்ட். வாட் சப்ஜெக்ட்? நேச்சர் ஆஃப் திஸ் சப்ஜெக்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸு, டேக்ஸு, லா ஆர் ஈவன் FM டு சம் எக்ஸ்டென்ட், ஆடிட்டிங், இதெல்லாம் காட்டிலும் this subject is very unique. This subject is what? Very unique. 1000 sum நீ போடுறப்பா, you are doing what? 1000 sums. No question will come from this 1000 sums. 1000 first sum question can be asked in what? Examination. Questions will be coined. Question will be what? Coined. In the subject ஒரு சின்ன playground மாதிரிப்பா. Okay, so it is ஒரு football match பார்த்துருக்கியாப்பா? This subject is not like a cricket. This subject is what? Football. Football பார்த்தானா ஃபுட்பால் ஈஸியாக புரியும். கரெக்டாப்பா? கிரிக்கெட் மேட்சை ஒரு அமெரிக்காக்காரனை பார்த்து கிரிக்கெட்டை பார்க்க வச்சானா அவனுக்கு ஒரு வருஷம் கோர்ஸே நடத்துகிறோம். ஓகே, கிரிக்கெட் என்ன, நோ பால்னா என்ன, ஒய்டுனா எவ்வளோ ரூல்ஸ்ப்பா. கிரிக்கெட் பார்த்தப்பா நோ பால், ஒய்டு, ஃப்ரீ ஹிட்டு, கரெக்டாப்பா, ஸ்டம்பிங்கு, 6ங்கிறான், 4ங்கிறான். நீ கரெக்டா? ஆனால் ஃபுட்பால் ஒன்றும் இல்லைப்பா, இங்கேன்னு அடிப்பா, அங்கே அடிக்க போகணும். ஓகே, அங்கேன்னு அடித்தா இங்கே வரும். மேக்ஸிமம் என்னப்பா ஆஃப் சைடு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன கரெக்டாக இல்லையா? அது ஆள் நிற்கிற பொசிஷன்ஸ், அது கேமுக்கு முக்கியம் இல்லை. அமெரிக்கா ஃபுட்பால் இஸ் a very easy game to understand or not. ஆனால் எல்லா ஃபுட்பால் மேட்சும் ஒரே மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இருக்கா? இல்லை. ஏன்னா ஒரு மேட்ச்லையும் the match looks very interesting or not. ஃபுட்பால் மாதிரிப்பா காஸ்டிங். The number of that is concept which I am going to discuss. The concept I am going to discuss are all very very simple logical concepts பா. நம்ம சப்ஜெக்டில் we are going to study common sense. We are going to study what? சார் காஸ்டிங்கோட சிலபஸ் என்னன்னா காஸ்டிங் சிலபஸ் காமன் சென்ஸ். காஸ்டிங் சிலபஸ் என்னப்பா? காமன் சென்ஸ். ஓகே, இந்த காமன் சென்ஸை படித்து வராது, அப்ளை பண்ணி வரும். அதான் அப்படி சொன்னீங்க. ஸோ இந்த 100 இந்த 1000 கணக்கு போட்டானா ஓரளவுக்கு இப்படி இருக்கும்னு தெரியும்பா. அதை வச்சு இந்த ஆசை 1001th சம்மு இதை நீ அப்ளை பண்ணி அங்கே நீ போடுற மாதிரி உனக்கு பழக்கம் வரணும். ஆல் ஆஃப் இண்ட் சொன்னீங்க. திஸ் சப்ஜெக்ட் நோ நீட் டு ரிமெம்பர் எனிதிங். வி நீட் நாட் ரிமெம்பர் வாட் எனிதிங் இன் த சப்ஜெக்ட். வி ஷுட் பி கெட்டிங் யூஸ் டு திஸ் சப்ஜெக்ட். ஷுட் பி வாட் கெட்டிங் யூஸ் டு த சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஒரு 10 நாள் நான் காஸ்டிங் படிச்சு முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னா நீ ஃபெயில். ஏன்னா காஸ்டிங் should not be read 10 hours per day for what? 10 days. Costing should be read 1 hour per day for 4 to 5 months. All of you understanding? அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் டச் இருந்தே இருக்கணும், ஏதான போட்டு போட்டு பழகிண்டே இருக்கணும். all of you சொன்னீங்க. that momentum, that familiarity only will be helping in what? Examination. இப்போ நான் திருப்பி வரேன். என்னன்னா ஏன் சொல்றேன்னா
நான் ICAA சம் போட்டேன்னா from the ICAA practice sum problem question or from ICAA RTPO same question need not come in what examination. அது முதல் 30 மார்க் கேஸ் சினாரியோலாம் வந்துடுது. ஆனா என்ன சொன்னீங்க, every exam cases will be what new only. ஆனா மேக்ஸே 1 2 பின்னாடி சம்மனா ரிப்பீட்டடா இருக்கலாமே தவிர most of the questions will be only what new. அப்போ நான் ICAA மெட்டீரியல் போட்டாலும் A மெட்டீரியல் போட்டாலும் இல்ல CMA மெட்டீரியல் போட்டாலும் subjectly it is irrelevant because anyhow that sum will not be repeated in what examination. That concept only will be what tested. All of you understanding. அதனால தான் what I done is in lecture support module my workbook I have included quality sums. I included what quality sums. Purposefully I have avoided what ICA question mostly in our say workbook. The reason is நீ இத படிச்சிட்டு ICAல வேற மாதிரி புதுசா क्वेश्चन வரும்லப்பா, அந்த क्वेश्चन படிக்கும்போது you'll be getting used to read a question what write the answer. அந்த பிராக்டீஸுக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருக்கணும்ங்கிறதுனால தான் I am just having my lecture support module something very different from what ICA study material. All of you understanding what I am discussing? அப்போ சார் நீங்கள் லெக்சர் சப்போர்ட் மாடியூல் போட்டுவிட்ட சார், ஓகே, பட் ஐ வாண்ட் மோர் சம்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ். ஐ வாண்ட் வாட் என்ன ஒரு ஆவல் இருக்கா இல்லையாப்பா, சார் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண நிறைய சம் வேணும் சார். ஓகே, ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மினிமம் ஒரு 30-40 சம்மாவது ஐ ஷுட் பி வாட் ஹேவிங் டு ப்ராக்டிஸ். ஓகே, எனக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் சம்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா சார் ஃப்ரம் வேர் டு ப்ராக்டிஸ், சம் வாட் வேர் டு ப்ராக்டிஸ். நீ இன்னும் கவலையே பட வேணாம்பா, அதுக்கு ஒரு புக் கொடுக்குறேன். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ வாட் another புக். அதுக்கு பேர் என்னப்பா, ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் ப்ராக்டிஸ். இன்னொரு புக் கொடுப்பேன், அந்த புக்கு பேர் என்னப்பா, ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் ப்ராக்டிஸ். ஒரு சின்னதாக ஒரு புக் கொடுக்க போகிறேன்ப்பா, இந்த மாதிரி புக் கொடுத்துருவேன். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஓகே. வேற ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தாங்கன்னா, வேற ஒரு கோச்சிங் பாயிண்ட் ஆனால் இதுக்கு ஒரு விலை வச்சு உத்துருவான். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? தட் இஸ் ஆல் கோச்சிங் பாயிண்ட்டு தும்பினா கூட ஃபீஸ் வாங்குவான். என்ன கரெக்டாக இல்லையாப்பா? ஆனால் இவ்வளோ பெரிய புக்கை ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இல்லை வேர்டு பை வேர்ட் ஐ ஹாவ் டைப்டு. டிடிபி கூட ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் வாட் டைப்டு வாட் வேர்டு பை வேர்ட். எல்லா சம்மும் செலக்ஷன் டைப்பிங் எல்லாம் ஹேட் இஸ் பீன் வாட் டன் பை மீ. ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஸோ இதில் என் எஃபர்ட் இருக்கா இல்லையாப்பா? இதுக்கு நீ ஏதாவது ₹1 எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் கொடுக்குறியா? அந்த புக்குக்கு நீ என்கிட்ட பணம் கொடுக்குறியாப்பா? யூ நாட் கிவிங். ஸ்மார்ட் லேர்னு இது பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு காசு ஆகுமா இல்லையாப்பா? ஓகே, அதுக்கோசம் ஸ்மார்ட் லேர்னுக்கு இந்த புக்கை நீ காசு கொடுத்து வாங்குறியா? ஓசியில் ஒரு புக் கொடுக்குறேன். அழகாக சொன்னாங்க, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் த புக் வாட் ஃப்ரீ. ஓகே, நீ இதை ஓசியில் வாங்கி நினச்சிக்கோ, நீ பிச்சைக்காரன். யாரப்பா நீ? பிச்சைக்காரன். இதுக்கு நீ ஒரு ஃபீஸ் கொடுக்குமா இல்லையாப்பா? என்ன ஃபீஸு? கவர் டு கவர் போடணும். அழகாக சொன்னீங்க, யூ ஷுட் டூ வாட் ஆல் த சம்ஸ் இன் த புக்கு. ஓகே, ஆனால் 80% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் கம்ப்ளீட் திஸ் புக். புரிஞ்சாப்பா? நான் வந்து என்னோட ட்ராக் ரெக்கார்டில் நான் சொல்கிறேன்ப்பா, பல பேட்ச் எடுத்திருக்கேன். அழகாக என்ன சொன்னீங்க? ஓகே, முதல்ல காஸ்ட் ஷீட் ஆரம்பிப்பேன், ஒரே க்யூவான்னு இருப்பான், டவுட். ஓகே சார், இதுக்கு எப்படி சார், அதுக்கு எப்படி சார், ஓகே, ஆர்வ கோளாறு, பேட்ச் புதுசு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் போடுவான், ஒரு 4-5 சாப்டர் முடிய வரைக்கும் தே வில் பி டூயிங் திஸ். அப்புறம் அப்படியே விட்டுரும். ஓகே, அந்த எஸ்எஸ்ஆர் ப்ராக்டிஸ் புக்கெலாம் போடாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். செம்ம சிஏக்கு லெவலுக்குலாம் எல்லாம் தேவையே கிடையாது. முடிஞ்சப்போ அவன் யார் சொல்லுவான்? உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவான். ஓகே ஓகே, ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஒரு துரோகி எவனுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ உன்னை மிஸ்லீட் பண்ணாததுக்கு எல்லாம் அவன் போதும். அழகாக அதெல்லாம் போடாத, இவ்வளோ சப்ஜெக்ட் இருக்குது படிக்கணும். அழகாக சொன்னீங்க, எல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், இவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துருக்கான்ட்டு நம்பாத. அழகாக சொன்னீங்க, இந்த சம்பளம் தான் உனக்கு திங்கிங் எபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ண போகிறது. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீ எந்த புக்கு போட்டாலும் அந்த சம் வரப்போகிறது. ஆல் ஆஃப் சொன்னீங்க, ஆனால் நீ போடுற புக்கில் இட் ஷுட் இன்டியூஸ் அ திங்கிங் எபிலிட்டி தட் 100 மார்க்ஸ் பேப்பர் and costing will feel what easy for you. அதனால ரிக்வெஸ்ட், இந்த புக்கு வந்துரும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிக்கிறதுக்குள்ள I'll be giving what this book. ஆல் ஆஃப் சொன்னீங்க, இந்த புக்கில் இருக்கிற சம்ஸ்லாம் டூ இட். இல்லை 2 வாட்டி போட்டிருக்கேன்ப்பா, ட்ரான்ஸ் 1 ட்ரான்ஸ் 2. அதாவது பார்ட் 1 பார்ட் 2 உள்ளே இருக்கும், ஒரு சாப்டர் இருக்கும். பார்ட் 2 அப்படிங்கிறது ஐசிஏ ப்ராப்ளம்ஸ். பார்ட் 2 என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்? ஐசிஏ ப்ராப்ளம். எம்டிபி ஆர்டிபி ஸ்டடி மெட்டில் எல்லாம் எடுத்து போட தான் பார்ட் 2 இஸ் வாட் ப்ராப்ளம்? ஐசிஏ ப்ராப்ளம். அது கூட ஸ்டடி மெட்டிலாம் இருக்கும். பார்ட் 1 இஸ் மை ப்ராப்ளம். பார்ட் 1 இஸ் வாட் மை ப்ராப்ளம்ஸ். மை ப்ராப்ளம்ஸ்னா பல எக்ஸாமினேஷன்ஸ் சிஎம்ஏ எங்கே இருக்கட்டும், பல எக்ஸாமினேஷனில் top notch sums have been what taken and what given.
கொஞ்சம் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் மாதிரி சாப்டர்லாம் இங்கே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதிகமாக இருக்கும். இட் பி வாட் மோர். ஆனால் அதை வச்சு பயந்துராத, அதை நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணானா எக்ஸாம் கொஸ்டின் சின்னதாக இருக்கும். ஆல் ஆஃப் யூ ஒரே ஒரு இருப்பா, இந்த கோடு சின்னதாக இருக்கா பெருசாக இருக்காப்பா? ஓகே, சின்னதாக இருக்கா? சரி, இந்த கோடு சின்னதாக இருக்கா பெருசாக இருக்கா? பெருசாக இருக்குது. எப்படி பாருங்க, பெருசாக இருக்குது. இதை சின்னதாக இருக்கணும், என்ன பண்ணப்பா, இன்னொரு பெரிய கோடு போகணும். கேட்டாப்பா. ஸோ இதுதான் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடஸு எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின். இது ஈஸியாக இருக்கணும். யூ ஷுட் பி டூயிங் வாட் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஆல் ஆஃப் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்க. அதனால் நான் இப்போ முதல் கிளாஸ் சொல்கிறேன், ஆனால் இவெல்லாம் அலட்சியமாக கவனிச்சுக்காத. திஸ் புக் இஸ் ஆல்சோ வாட் இம்பார்ட்டன்ட். இதை நீ போட்டுருவேன். த ஃபர்ஸ்ட் புக் வில் பி டூயிங் ஷுவர்லி. நீ ஏன் போட்டுருவேன்? நான் உனக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ஆல் ஆஃப் என்ன சொன்னீங்க? ஸோ this first book you will be preparing thoroughly because I am preparing with you. என்ன புரிஞ்சாப்பா? இது உன்கிட்ட விட்டேன். கடப்பா, உன்கிட்ட விட்டாலே நீ சாய்ஸ் விட்டுருவ. எஸ் ஆனுவா? ஸோ இந்த ரெண்டாவது புக்கை டோன்ட் லீவ் இட் as what சாய்ஸ். இதையும் கம்பல்சரியாக டூ. இதில் ஒன்னே ஒன்று, as and when a chapter gets completed, complete this book. பேட்ச் முடிஞ்சு ஒரு நாள் உட்காந்து மொத்தமாக போடுறேன்னா இதை போட முடியாதப்பா. அப்போ உன்னால் செலக்டட் சாப்டர்ஸ் தான் போட முடியும். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஆனால் இன்னிலேருந்தே ஆரம்பிச்சானா, இல்லைன்னா இன்னைக்கே புரியாது. ஓகே, ஸோ ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சோடனே யூ ஹேவ் டு வாட் கம்ப்ளீட் திஸ் புக் ஆல்சோ. ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்ரிபடி ஆர் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐ எம் டிஸ்கஸிங்? மூணாவது இது the second source for preparation. Okay, now tell me, what are the two sources here? Lecture support module, the workbook you are having in your hand, which I will be doing in the class. Either which you will be understanding the entire subject. Number two, for you to do more problems or practice, I have given you what problem for practice book. ஒரே நிமிஷம், எனக்கு full silence வேணும். Can I proceed? Next, மூணாவது, இந்த சப்ஜெக்டில் தியரி கொஸ்டினும் ஒன்று கேட்பாம்பா. 6th question, last question in the question paper will be what theory question. Will be what theory question. சாய்ஸ்லையும் விடலாம். You can leave it as what choice. ஆனால் I don't recommend that. ஏன்னா எல்லாம் படித்தாதான் ஏதோ ஒரு புரியாத சம்மோ கஷ்டமான சம் வந்ததுன்னா தியரி எழுதி நம்ம மார்க் வாங்கிடலாம். என்ன புரிஞ்சால் நம்மளுக்கு மார்க் தான் வேணும். தியரி எழுதி வாங்கினோமா சம் போட்டானா முக்கியம் இல்லை. ஆளை என்ன சொன்னீங்க? தேர்டு, தியரி ப்ரிப்பரேஷன். தேர்ட் இஸ் வாட் தியரி ப்ரிப்பரேஷன். தட் யூ டோன்ட் ஒரி நவ். இப்போ அந்த தியரியை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாத, ஐ வில் கிவ் யூ ஒரு 50-50 என்னமா கொடுப்பேன்? 20-20 இருந்ததை கொடுக்குறோமா ஏற்றி 50-50 ஆகிட்டேன்பா. ஒரு 50 கொஸ்டின் கொடுப்பேன். I'll be giving you what 50 questions, distinguish between questions or MCQ questions. நிறைய I'll be giving you 50 questions. ஒரு PDF I'll be giving for theory. This I will give at the end of the batch. At the end of what batch I'll be giving the theory. ஏன்னா அதை பை ஹார்ட் பண்ணி அப்படியே துப்பணும்பா, ரொம்பலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்காது. இன்ஸ்டியூட்டோட அதே காப்பி பேஸ் தான். இம்பார்ட்டன்ட் FAQ questions I'll be giving for what theory. So this we can wait. You need not worry about that now. Batch முடிஞ்சோனே அதை கொடுத்தானா டெய்லி காப்பி குடிக்கிற மாதிரி 2 கொஸ்டினாக படித்தா கூட ஒரு 25 நாளில் படிச்சுடலாம். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஸோ தட் பார்ட் அலோன் யூ லீவ் இட் டு மீ லேட்டர். I'll give you the set of theory questions. அப்போ உன்னோட போர்ட்டலே எல்லாம் I'll be uploading it, that you can just see that particular PDF. Everybody understandingா? ஓகே, இதான் from my side the support I'm going to give you. 3 கொடுக்குறேன்பா. ஒன்று lecture support module, another is problem for practice, third is what theory. These 2 should be done during the batch. These should be done what during the batch, and this should be done at the end of the batch. இதான் முதல்ல நீ எங்கேருந்து படிக்கணுங்கிறது. Did you all understand it or not? Okay, now இதை தவிர ரெகுலராக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பண்ண வேண்டிய விஷயம். நம்பர் 1, you have been given ICA study material. New batch student ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கு, that is registered as soon as possible. நல்ல நாள் பாட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கப்பா. இமீடியட்லி ட்ரை டு கெட் வாட் ஸ்டடி மெட்டீரியல். ஸ்டடி மெட்டீரியல் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாத. ஒரு நிமிஷம்பா, யாரும் பேசக்கூடாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி நாய்ஸ் ப்ளீஸ். முதல்ல ஹவு டு ப்ரிப்பேர் சொல்லிட்டு இருக்கேன்லப்பா, அப்புறம் நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரலாம். கொஞ்சம் லிசன். நியூ பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார் த கோர்ஸ் இமீடியட்லி. ஆல்சோ ஸ்டடி மெட்டீரியலை ஆர்டர் பண்ண. ஓகே, இந்த போர்ட்டல் ஆர்டர் ஃபார் வாட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வர கொஞ்சம் நாள் ஆகும்பா. அதில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாத. ப்ளீஸ் டவுன்லோட் சாப்டராக போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கலப்பா. BOS நாலேஜ் போர்ட்டல் பார்த்துருக்கியாப்பா?
அதெல்லாம் இன்டர்மீடியட்டில் காஸ்டிங்கில் சாப்டர் பை சாப்டர் பிடிஎஃப்ஸ் ஆர் வாட் அவைலபிள். எந்த சாப்டர் படிக்கிறோமோ அதை ஸ்டடி மெட்டீரியல் வர வரைக்கும் டவுன்லோட் இட். தட்ஸ் வாட் டவுன்லோட் இட். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, நம்பர் 1, we have to do compulsorily ICAA study material. ISM na institute study material. Institute study material ரெண்டு இருக்கும்பா. சாப்டரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் ஷீட்னு ஒரு சாப்டர் இருந்தானா சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி there'll be some illustration problems. All of understanding சாப்டர் முடிஞ்சோடனே பேக் ஆஃப் த சாப்டர் ப்ராப்ளம் இது ஒரு ப்ரௌன் கலர்லேயே ஏதோ ஒன்று போட்டு கொடுத்துருப்பேன், கலராக கரெக்டாக இல்லையப்பா. ஸோ வில் பி ஹேவிங் த பேக் ஆஃப் த சாப்டர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, எல்லா ப்ராப்ளமும் போட்டு பார்ப்போம். ஆல் ஆஃப் யூ டூ வாட் ஆர் பெட்டர் டு டூ வாட் பேக் ஆஃப் த சாப்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷனும் போடுப்பான். நம்பர்னு இருந்தானா ஆல் த நம்பர் ஷுட் பி வாட் டன் ஃப்ரம் த ஸ்டடி மெட்டீரியல். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா. ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னும் ஒரு 6 classes. How many classes here? 6 or 7 classes. I complete the first chapter. I complete what? First chapter. Cost classification and what? Cost sheet. அந்த சாப்டர் முடிச்சதா இல்லையாப்பா? நீ என்ன பண்ணோம், முடிஞ்சோடனே நான் ஒர்க் புக்கில் இந்த சம் கிளாஸில் நோட்டில் ஓட்டுருமேன்ல, அது வாட்டி குயிக்காக ஹேவ் டு வாட் கோ த்ரூ இட் இமீடியட்லி கம்ப்ளீட் வாட் ப்ராப்ளம் ஃபார் ப்ராக்டிஸ். சிம்பிளி கம்ப்ளீட் வாட் ப்ராப்ளம் ஃபார் ப்ராக்டிஸ். புக்கிலேருந்து நான் அதுக்கு ஒரு 25-30 சம் கொடுத்துருந்தானா தட் ஷுட் பி வாட் கம்ப்ளீட்டட். ஆல்சோ இமீடியட்லி கோ டு வாட் ICAA ஸ்டடி மெட்டீரியல். அதில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டுமே யூ ஷுட் வாட் கம்ப்ளீட். நான் உங்களுக்குலாம் ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்கிறேன்பா, கேட்குறியா இல்லையாப்பா? இந்த மாதிரி நீ ஒரு சாப்டராக வி ஹாவ் டு கம்ப்ளீட். வி ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் வான்ட்டு. ஏன்னா நான் ஒரு சாப்டர் முடிச்சுட்டு அடுத்த சாப்டர் நடத்திட்டு மேலப்பா. ஸோ பை தட் டைம் யூ ஷுட் பி ஃபினிஷிங் வாட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். செகண்ட் முடிச்சோடனே தேர்ட் நடத்து மேலப்பா. பை தட் டைம் யூ ஷுட் பி ஃபினிஷிங் வாட் செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் ஸோ ஆன். இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தானா இட் வில் பி a very very quality preparation. All of you understanding what I'm discussing? So institute study material should be done during the batch. All of understanding? Okay. Batch mudinjone, when the batch is what completed, then you should do MTP RTP. MTP and then what RTP. Past or 4 or 5 attempts, past 4 or 5 attempts, surely we should be doing what MTP and then what RTPs. இதை இப்போ போடாதப்பா, ஏன்னா அதில் எல்லா சாப்டரோட கொஸ்டின்ஸும் will be mixed and what given. ஸோ அதில் உனக்கு ஒரு ஃப்ளோ இருக்காது. that should be done only after what batch is completed. So these two should be done at the end of what the batch. Point number 1. all of you understanding? இதில் ஒரே நிமிஷம். I am not tied with any company. எனக்கு யாரும் தெரியாதப்பா, நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன். ஓகே, நான் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நான் பார்த்து நன்னா இருந்தானா ஏதாவது சம்திங் எல்ஸ் வாட் சஜஸ்ட். இந்த காம்பினேஷன் இருக்குல்லப்பா, ஆர்டிபி எம்டிபி சம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நீ ஒரு ஆர்டிபி எம்டிபி டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்க கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா we have one scanner, விவிட் சூன்னு ஒரு ஸ்கேனர் இப்போது ஒரு பாஸ்ட் 1.5 years வருது. கேள்விப்பட்டிருக்கியாப்பா? விவிட் சூன் ஸ்கேனர் வெல் அனலைஸ்டு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ், கொஸ்டின் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் வாட் டிஃபிகல்ட்டி எல்லாமே வெல் அரேஞ்ச் இருப்பா. ஓகே, அது நல்ல கவரேஜ் இருக்குது. இட் இஸ் கவரிங். அதில் 2 இருக்குது, லாஸ்ட் 11 attempts லாஸ்ட் 5 attemptsன்னு துட்டை பார்த்து இருக்குது, காசை பார்க்காத செலவு. அதான் என்ன சொன்னீங்க? ஸோ நல்ல தட் இஸ் ஒரு எலாபரேட்டான ஒரு விவிட் ஷோ. எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே கேன் பை ஃபார் வாட் ஆல் சப்ஜெக்ட். பர்டிகுலர் ஐ சீன் மை சப்ஜெக்ட் இட் இஸ் குட், இட் இஸ் வாட் குட். இதுக்கு பதில் இது கூட வாங்கி நீ போடலாம். பை கேன் ஆல்சோ பை வாட் விவிட் ஷோ ஸ்கேனர் அண்ட் தென் வாட் டூ இட் ஃபார் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? சார் ஸ்கேனர்லாம் வாங்க காசு இல்லைன்னு சொன்னா விட்டுடு. தென் வி ஹேவ் அதில் ஒன்றும் கொடுக்கலப்பா. எம்டிபி ஆர்டிபி சம்ஸ் ஒன்லி ஹஸ் பீன் வாட் கிவன். இதுவே ஐ ஹவ் கிவன் இன் வாட் ப்ராப்ளம் ஃபார் ப்ராக்டிஸ்லையும் நிறைய கவரேஜ் இருக்குது. எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இதெல்லாம் 3 சோர்ஸாக இருந்தாலும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி மாதிரி நிறைய ஓவர்லாப்பிங் வில் பி வாட் ஹேப்பனிங். ஆனால் டைம் ரொம்ப எடுக்காதப்பா. இதான்பா யுவர் சோர்ஸ் ஃபார் வாட் ப்ரிப்பரேஷன். ஆல் ஆஃப் யூ டிட் யூ ஆல் கெட் இட் கிளியர்லியா? சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரம் வேர் வி ஷுட் ப்ரிப்பேர். அப்போ தான் உனக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கும், ஹவு வி ஷுட் ப்ரிப்பேர்ன்ட்டு. ஓகே, நான் இப்போ கேட்குறேன்ப்பா, இப்போது பேட்ச் ஆரம்பிக்க போகிறதில்லப்பா. டியூரிங் த பேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் வாட் டியூரிங் த பேட்ச். டியூரிங் த பேட்ச் உனக்கு என்னப்பா வேலை இருக்குது? டெல் மீ வாட் யூ ஷுட் டூ. லெக்சர் சப்போர்ட் மாடல் யூ ஷுட் டிஸ்கஸ் அலாங் வித் மீ. கடப்பா. Number 2, we should do for the problem for practice at the end of every chapter. Kadapa. Third, we should do what institute study material. We should do what institute study material. This we should be doing during the batch. All of understand? Yes or no?
Okay, in the Vividsu Vayanana, this can also be done during what batch and the MTP RTM chapter wise everybody are following அப்படி பண்ணி தோணலாம். It is only your wish. இதம்ப during the batch you should be doing. At the end of the batch you should prepare for what theory. We should prepare what theory as well as latest RTPs, MTPs and all can be what done. This is point number 1. Everybody are you following? Okay. கடைசி கிளாஸ் சொல்லுவேன், ஆனாலும் முதல்ல சொல்லிடுறேன். பேட்ச் முடிஞ்சோடனே ஒன்ஸ் அ பேட்ச் இஸ் வாட் ஓவர், இங்கே ஒரு மாடல் வைப்பாங்கப்பா. யூ கேன் ஜஸ்ட் கம் அண்ட் ரைட் அ மாடல் எக்ஸாமினேஷன் ஹியர். அது ஒன்று. இதை தவிர நீ வீட்லேயே மே 24 நியூ சிலபஸ் அஸ்கம் கரெக்டாப்பா, புது கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் கரெக்டா? மே 24 நீ எழுதுகிற எக்ஸாமுக்கு முந்தின எக்ஸாம் வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும்லப்பா. அந்த கொஸ்டின் பேப்பரே மாடலாக எழுது. கொஸ்டின் பேப்பர் as what மாடல். Don't give it for correction for anybody. யார்கிட்டையும் கரெக்ஷன் கொடுக்காத. நீயே அந்த சஜஸ்ட் ஆன்சரை வச்சு யூ கரெக்ட் இட். யூ ஜஸ்ட் வாட் கரெக்ட் இட். அந்த ஆன்சருக்கு உனக்கு எப்படி மேட்ச் ஆகுது, எங்கே தப்பாகுது, செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஷுட் பி வாட் டன். அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூட் எம்டிபிஸ் எழுது. இன்ஸ்டியூட் வாட் மார்க் டெஸ்ட் ப்ளீஸ் வாட் ரைட் இட். ஆனால் ஆஃப் யூ ஃபாலோயிங்க. ஸோ அதெல்லாம் விடாத. ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு டெஸ்ட் எழுதினா நன்னா பழகும்பா. அதே மாதிரி நிறைய சம் போட்டால் இல் பி கெட்டிங் வாட் யூஸ் டு இட். இதை அண்டர்மைன் பண்ணாத. ப்ளீஸ் வாட் டூ இட். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. ஒன்றே ஒன்று நான் இப்போ சொல்லதெல்லாம் பண்ணிடலாம், இது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு தோணலாம்பா. இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் இருந்தானா நீ இதெல்லாம் பண்ணுவேன் கரெக்டாப்பா. இப்போ நான் முடிச்சுட்டு போயிடுவேன். அடுத்தது ஜெய்சன் சார் வருவார். ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸ் ஆரம்பிப்பார். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, ஹோல்டிங் இருக்குன்னா நீ அந்த உலகத்துக்கு போயிடுவேன் கரெக்டாப்பா. அப்புறம் ஆர்எஸ்என் சார் வருவார். உனக்கு இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ், ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு அதை ஆரம்பிப்பார், டேக்ஸ். ஓகே, நீ என்ன ஒன்றா அந்தந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு உலகத்துக்காக கொண்டு போனாங்கன்னா இந்த உலகத்தை மறந்துடுவேன். எவரிபடி யாரையும் ஃபாலோயிங்க. ஸோ இங்கே என்னன்னா எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணார் தான் இந்த கோர்ஸோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல். ஆல் ஆஃப் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்க. நான் நீ என்ன பண்ணணுங்க, நான் உனக்கு ஒரு கான்க்ரீட் ஐம் கிவிங் யூ வாட் எ பிளான். இதை நீ தான் ஞாபகம் வச்சுட்டு யூ ஷுட் பி வாட் டூயிங் இட். ஏன்னா என்னால் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்றே ஒன்று தான், கிளாஸில் பாடம் நடத்தி சாப்டரை புரிய வைக்கலாம். நான் சொல்லுவா புரிஞ்சா இல்லையாப்பா? இதுக்கு மேலே பண்ணுற மிச்சம் எல்லாம். ஆனால் என்னால் இன்னொன்று கொடுக்குறேன்னா நிறையா சம் போடுறதுக்கு உனக்கு சம்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் கரெக்டாப்பா. இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்துட்டு நீ இன்னைக்கு இந்த சம் போட்டியான்னா உனக்கு பிளான் போட்டு கொடுக்க முடியாது. எவ்ரிபடி ஆர் ஃபாலோயிங்க தட் யூ ஷுட் டூ ஒன்லி ஆன் யர் ஓன் வயலேஷன். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. அதனால தான் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஆல் திஸ். எவ்ரிபடி ஃபாலோயிங்க. ஓகே, இதான்ப்பா ஸ்டேஜ் 2 டிஸ்கஷன் ஓவர். அடுத்ததுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்பர் 1 நான் இப்போ உனக்கு என்ன சொன்னேன்னா, நம்பர் 1 we have following sources for preparation: classroom workbook, problem for practice, theory notes, that is 50 theory questions, important questions. உடனே நான் ஒரு 60 ஆக்கினா உடனே சார் 50 சொன்னால் எப்படி 60 ஆக்கினா கேட்கக்கூடாதுப்பா. ஓகே, theory question whatever count I give. Point number 4, ICA study material கரெக்டாப்பா. Then RTP, MTPs can either be done from Vividsu or download from what institute and then what do it. இதான் source of preparation. Plus try to write our smart learn model examination. Apart from that, try to write all exams. Try to write what all exam from the past institute suggested answers. Also attend what institute MTPs. இதாம்பா உன்னோட காஸ்டிங்கோட ப்ரிப்பரேஷனோட பிளான். எவ்ரிபடி ஆர் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்க? நான் சொன்னதை நீ பண்ணினானா, இஃப் யூ டூ வாட் ஐ சே சின்சியர்லி வித்தவுட் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட், மினிமம் 60 வாங்கலாம்ப்பா. மினிமம் கேன் ஜஸ்ட் கெட் வாட் 60. மேக்ஸிமம் நோ லிமிட். மேக்ஸிமம் வாட் நோ லிமிட். நம்ம ஸ்மார்ட் லோனோட மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் என்னப்பா 99 கரெக்டாப்பா. ஒன்று போயிடுது என்ன கரெக்டாக. யாராவது ஒருத்தன் வாங்கினானா 100 வாங்கினானா சுமன் மகேஷுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும்பா. ஸ்மார்ட் லேனுக்கு அது பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஆல் ஆஃப் இட் சொன்னீங்க. ஒன்று ஹியர் வி புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ். இங்கே லெஸ் ரொம்ப மார்க்கெட்டிங் இல்லை. இட் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த்ரூ பேஷன்ஸு. எல்லா இன்டர்னல் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். த்ரூ பேஷன் எவ்ரி டீச்சர் வாட் டீச்சர்ஸ் மோர் தென் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஆல் ஆஃப் என்ன சொன்னீங்க. ஒன்று ஸ்ப்ரெட் ஆகணுன்னா நீ ஒரு 100 வாங்கினான்னு வச்சுக்கோ, இதை உனக்கு கொண்டு ஒரு பப்ளிசிட்டி கொடுப்போம். ஐ ரைட் நாட். ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு மார்க் வாங்கி அதை 100 ஆர்ட்ஸ் இட் பி வாட் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கோர். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. நான் இப்போ ஃபைனல் ஐ ஸ்டாப் டேக்கிங்க. முன்னாடி ஃபைனல் நான் காஸ்டிங் இருக்கும் போது ஃபைனலில் ஹையஸ்ட் மை காஸ்டிங் மார்க் இஸ் 96. என்ன மார்க்கு 96. பெஸ்ட்டு பேப்பர் இன் இந்தியாங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு ப்ரெசன்டேஷனே கிடச்சது. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. ஸோ வி ஹேவ் இன்புட்ஸ். வி ஹேவ் வாட் இன்புட்ஸ். இட் இஸ் ஒன்லி
your energy level and what interest that can make it possible. இதான் ஹை எய்ம்னா இல்லைப்பா, எஃபெக்டிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே 60+ கேன் பி வாட் ஸ்கோர்டு. 60ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான மார்க்குப்பா சிஏல. ஏன்னா 10 மார்க்கு இன்னொரு சப்ஜெக்டை அந்த ஆடிட்டிங் அப்படியே கேன் டேக் கேர் எவ்ரிபடி ரியல் ஃபாலோயிங் வாட் சொல்ல புரிஞ்சாப்பா. எஸ்எம் ட்ரூண்டு எஃப்எம் பார்த்துக்கலாம் அந்த 50 மார்க்குக்கு எவ்ரிபடி ரியல் ஃபாலோயிங்காக நான் உனக்கு பேர் மினிமம் கயத்தை தாண்டது கூட இட் இஸ் வாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா மோட்டிவேட்டடாக போடு. ஓகே, கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன்ப்பா, என் கடமை என் ஆசை சொல்கிறேன். ஓகே, உனக்கெல்லாம் கம்பல்சனாக இல்லை சார். இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ஏதாவது ஒரிஜினலான ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கா சார் நான் படிக்கிறதுக்குன்னா? ஒரு புக்கு இருக்குப்பா, 2 புக்கு இருக்குது. ஒன்றுக்கு பேர் ட்ரூரி, புக்கு பேர் என்னப்பா? ட்ரூரி. காலின் ட்ரூரின்னு ஒரு புக்கு இருக்குப்பா. அனதர் புக் இஸ் ஹாங்கரன். அனதர் புக் என்னப்பா? ஹாங்கரன். ஓகே, ஒரு புக்கு ரஜினிகாந்த் மாதிரி, ஒரு புக்கு கமலஹாசன் மாதிரி. முதல்ல உங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் தெரியுமாப்பா? நீங்கள் ஏதோ ஜென் Z, ஜென் X, Y, ABC எல்லாம் சொல்லிட்டு கேட்டாப்பா, அதனால் கேட்டுக்கிறேன். யூ ஆல் நோ தெம் ஆர் நாட்? ஓகே, நவ் இந்த ட்ரூரி அண்ட் ஹாங்கரன் 2 புக்கு இருக்குப்பா. ஓகே, நவ் உன் இன்டர்மீடியட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இது எசென்ஷியல் இல்லைன்னா நான் சொல்லலை. ஓகே, நான் உனக்கு ஜஸ்ட் ஐ வாண்டட் டு, நான் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் டீச்சர் வாண்ட் டெல்வா. ஓகே, இந்த 2 புக்கும் கிளாசிக்கலி ரிட்டன் புக். இட் இஸ் அ வெரி, அதாவது ஒன்று வந்து சிஏஎம்ஏ லண்டனுக்கு எழுதியிருக்கான், இன்னொன்று சிபிஐ கோர்ஸ் வந்து புக் ஹேஸ் பீன் வாட் ரிட்டன். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா தீஸ் 2 books ஆர் வெரி வெல் ஒரிஜினலி ரிட்டன் புக்கு. நீ வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் பண்ணனா திஸ் கேன் பி கெப்ட் ஆஸ் வாட் ரெஃபரன்ஸ் புக். மெயினாக ஃபைனலுக்கு தீஸ் புக்ஸ் ஆர் வாட் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். இந்த ட்ரூரியில் நம்ம போகிற ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இருக்கும், மார்ஜினல் காஸ்டிங் இருக்கும், சம்மெல்லாம் செம்மையாக இருக்குமா. சம்மெல்லாம் இட் வில் பி வாட் வெரி கிரேட். சிஎம்ஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணதா இருந்தானா திஸ் புக் கேன் பி பர்ச்சேஸ் அண்ட் வாட் டன். ஓகே, ஸோ தீஸ் கேன் பி கெப்ட் ஆஸ் வாட் ரெஃபரன்ஸ் புக்கு. ஆனால் எக்ஸாமுக்கு ஐ டோன்ட் சே இட் இஸ் வாட் கம்பல்சரி. ஒன்று நிறையா காரியம் வச்சுருந்தேன்னா இதை படிக்க டைம். ஆனால் எக்ஸாம் முடிஞ்சு லீவ் இருந்த ஃபைனல் போகிறதுக்கு முன்னாடி எதான்னா பொழுது போகலைன்னா இந்த புக்கெல்லாம் படிச்சிருந்தானா நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. ஸோ பொழுது போகாமல் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இந்த புக்கை படித்தானா யில் பி கெட்டிங் வாட் லாட் ஆஃப் கிரிப். ஓகே, திஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல். ஓகே, நவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கதை முடிச்சாச்சுப்பா. நவ் கேன் வி ஆல் கோ இன் டு த சப்ஜெக்ட் ஆர் நாட்? ஓகே, நவ் ஒன்று எனக்கு அந்த அந்த சின்னதான அந்த வாய்ஸ் லெவல் இருந்துகிட்டே இருக்குப்பா. திருப்பி சொல்கிறேன், பேசுகிறவன் ஃபெயில், கேட்குறவன் பாஸ். நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ. கேன் ஐ ப்ரொசீட்? ஓகே, இப்போது லெட் அஸ் மூவ் இன் டு த சப்ஜெக்ட். நான் உனக்கு டிக்டேட் பண்ணுறேன், அப்புறம் ஜஸ்ட்டு முதல்ல கவனிச்சுக்கப்பா. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன். முதல்ல என்னப்பா? கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன். முதல்ல this subject is the first subject in the group 2. The first subject in what? Group 2. Okay, friends. In the question paper எடுத்தானா you will be having 2 parts. Please. Question paper எவ்வளவு பார்ட் இருக்கும்? 2 parts. Part 1, பார்ட் 2. கொஸ்டின் பேப்பரு 2 பார்ட்டு, 2 ஆன்சர் ஷீட் உண்டு. ஓகே, நீ 2 ஆன்சர் ஷீட் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணுமா எக்ஸாமினேஷனில். பார்ட் 1க்கு தனி ஆன்சர் ஷீட், பார்ட் 2 இஸ் ஹேவிங் வாட் செப்பரேட். அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன், திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி ஹேவிங் ஹவு மெனி பார்ட்ஸ்? 2 parts. பார்ட் 1 அண்ட் தென் பார்ட் 2. நீ கெஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பார்ட் 1 இஸ் வாட்? MCQ. Part 1 is what? MCQ. Part 2 is what? Descriptive. Part 2 is what? Descriptive. Everybody, கேட்குறியா இல்லையாப்பா? இந்த MCQ is for how many marks? 30 marks. This descriptive is for how many marks? 17 marks. So we have 30-70 bifurcation. What? 30-70 bifurcation. இது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் உண்டு. But I am saying for my subject MCQ 30, 70 marks is what? Descriptive. Everybody, are you all understanding the first discussion? MCQ all questions are compulsory. MCQ என்னப்பா? சாய்ஸே கிடையாது. ஆல் கொஸ்டின்ஸ் இன் MCQ are what? கம்பல்சரி. ஆனால் பார்ட் 2ல் சாய்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னங்கிறது அப்புறம் சொல்கிறேன். ஓகே, பார்ட் 1ல் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வாட்? கம்பல்சரி. உனக்கு அந்த MCQ ஷேடிங் ஷீட் வில் பி கிவன். In that we should be shading and what? Presenting the answer sheet. All of understanding? ஓகே, இந்த MCQலையும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது. We are having what? Pattern. Friends, inside MCQ you will be having
question 1 to question 5, question 6 to question 10, question 11 to question 15. Okay, இப்படி MCQ 3 இருக்குப்பா. What are 3 questions? 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. மொத்தம் எவ்வளோ MCQ? 15 MCQs. Each how many marks here? 2 marks. Okay. எப்படியா 1 மார்க்கு? எனக்கு எங்கள் மேலே என்ன போட்டிருக்கேன்? 30 divided by 15 கால்குலேட்டர் இருக்கா? போடு. சிம்பிள் மேக்ஸ் எவ்வளோப்பா? 2 marks. Okay, so every MCQ carries what? 2 marks. We'll be having what? 15 MCQ questions. All of understanding? இதில் அப்போ ஏன் சார் கொஸ்டின் 1 to 15 into 2னு போட்டிருக்கலாமே, ஏன் இப்படி பிடிச்சிருக்கேன்னா, நம்பர் 1, question 1 to 5 is one question which is case scenario 1. ஒரு பெரிய ஒரு முக்கா பக்கத்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துருவாங்க. ஆளா அப்படின்னு சொன்னீங்க, அதுலேருந்து 5 கொஸ்டின் கேட்பான் 1 to 5. எஸ் ஆனுவா? ஸோ கொஸ்டின் 1 to 5 இஸ் அ கேஸ் சினாரியோ. இட் இஸ் வாட்? கேஸ் சினாரியோ. அந்த கேஸ் சினாரியோ சப்ஜெக்டை லாஜிக்கலாக புரிஞ்சாத ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ தட் வில் பி ஆல்வேஸ் நியூ இன் வாட் எவ்ரி எக்ஸாமினேஷன். நான் சொல்லணும் புரிஞ்சாப்பா, அதனால தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்பர் 1 இஸ் வாட்? கேஸ் சினாரியோ. ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துட்டு அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் இருக்கிற நம்பர்லாம் வச்சு they'll be asking you what 5 MCQ questions. All of you understanding? Next, அதே மாதிரி question 2, that is 6 to 10. Question 2 is what? 6 to 10 is second case scenario question. It is what? Second case scenario question. இன்னொரு பெரிய question கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள 5 question MCQ கேட்பான். All of you able to understand what I am discussing? For example, materials ஒரு chapter கேட்பான். ஓகே, அதில் Carlton Limited is producing say bearings. They require 50,000 bearings per annum as production. Okay, for every time when they go to purchase, they'll be having this ordering cost of 20 per order. Every time they go, they hold the materials, they'll be having a carrying cost of நிறைய சொல்லிட்டு வாமா. உடனே கேட்பான், what is a EOQ? A 20,000 units, B 30,000, C 10,000. அப்படின்னா நம்ம ஒன்று அதை வச்சு EOQ கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் பண்ணணும். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் கொடுத்துட்டு they'll be asking what 5 questions. இதான் question 1 and then what? Question 2, 1 to 5, 6 to 10. 2 case scenario question 10 marks. That is, it is 10 10 20 marks over. கடப்பா. மூணாவது 11 to 15ல ஒன்று ஒரு சாப்டரில் ஸ்மால் MCQs will be happen. 11 may be from marginal costing, 12 may be from process costing, 13 may be from standard costing, 14 may be from cost ledger accounting. அந்த மாதிரி இண்டிபெண்டண்ட்டாக they'll be asking one independent question, 5 questions from what? Different chapters. This is what is a MCQ part all about. உங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சா இல்லையாப்பா? இப்போ நீ சொல்லுப்பா. நம்பர் 1, நம்ம சிலபஸில் இம்பார்ட்டன்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரை நீ வந்து செக்ரிகேட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா எதுலேருந்து வேணா எங்கே வேணா இந்த 15 கொஸ்டின் கேட்பான். எவரிபடி அரே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்க. நீ விட்டு போன சாப்டரில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒன்று வந்துடுதுன்னா நேரவே 10 மார்க்கு கில்லி. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. அதனால தான் டோன்ட் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வாட். ப்ரிப்பேர் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன், ப்ரிப்பேர் ஃபார் த சிலபஸ், ப்ரிப்பேர் ஃபார் வாட்? சிலபஸ். ப்ளீஸ் அரே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. இது முதல் பார்ட். திஸ் இஸ் வாட்? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். சார் இதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணதுன்னா, இதுக்கெல்லாம் தனியாக ப்ரிப்பேரே பண்ணுவானா, சப்ஜெக்டை ஒழுங்காக படித்தானா இதை எழுதலாம். சப்ஜெக்டை பைஹார்ட் பண்ணால் இது எழுத முடியாது. எவ்ரிபடி அறியல் ஃபாலோயிங்க வாட் ஐம் சேயிங்க. நீ நிறைய சாப்டரில் நிறைய சம்ஸ் போட ஆட்டோமேட்டிக்காக வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ தி சம்ஸ் வெரி சிம்பிளி. 30 மார்க்கு அடிக்கலாம்ப்பா. ஒரே தூக்கிட்டு 30, அப்புறம் மிச்சம் 10 தான் உனக்கு பாஸ் பண்ணதுக்கு வேண்டியவங்க கூட இருக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாம் வி ஹவ் டு ஒன்லி சூஸ். நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இஸ் நாட் தேர். எவ்ரிபடி அறியல் ஃபாலோயிங்க. அது உனக்கு இதுக்கு நீ விட்டுட்டு கூட வரவானா. இது பார்த்தா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி போட்டு ஒரு பாக்கியம் இருந்தால் திருப்பதிக்கு போயிட்டு போனால் கூட will be able to what? Clear the examination. ஆனால் அது வந்து it is not a method. We should do one what? Work and do it. But I am saying இதான் முதல் part. That is part 1, 30 marks. Everybody are understanding? Okay, இப்போ முடிஞ்சதுல எக்ஸாமினேஷன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சா இல்லையாப்பா? அந்த எக்ஸாமினேஷனில் முதல் question is from the chapter materials. First is from chapter what? Materials. Sure.
Second question is a chapter from budgetary control. Second is from what? Budgetary control. அதுக்கப்புறம் 11 to 15 இருந்ததுலப்பா அதில் ஒரு marginal costing ஒரு question கேட்டேன். Sorry, second question is not from budgetary control. Second question is from marginal costing. Second question is from what? Marginal costing. Case number 1 is material. Case number 2 is what? Marginal costing. அப்போ one sum they ask from budget, one sum they ask from standard costing, one sum they ask from what? Cost ledger accounting. அந்த மாதிரி மிச்சம் 5 questionல one service costing or some they ask what one sum from the remaining. Ida in the exam they ask as what case adu mundina exam la case number 1 is from process costing, is one from what process costing. Case number 2 is from what materials. Okay, material ஒரு chapter இருக்கு அது கேஸ்க்கு நிறைய உபயோகப்பட்டிருக்கு every yes or no. So இதாம்பா they just asking in the reason attempts. இது part number 1 of the question paper. Yes or no? Okay, ரெண்டாவது கடகட முடிச்சேன்பா. ரெண்டாவது part 2, how many questions? How many marks? 70 marks. Friends, இங்க question paperல you will be having 6 questions. எவ்வளவு பாருக்கும்? இது ரெண்டாவது பார்ட்ல இது வந்து என்ன ஆன்சர் ஷீட்ல எழுதணும். You have to write the answer in what? Answer sheet. Separate booklet கொடுப்பேன். ஓகே, இல்ல எவ்வளவு question இருக்கும்? 6 questions. ஆறும் எழுத வேணும்பா. In that we have to write what? 5 out of 6. We have to write what? 5 out of 6. அப்பனா how many questions you should write? 5 questions. Each carrying how many marks here? 14 marks. That gives you what? 70 marks. Everybody, are you all understanding what I'm discussing? Okay. So part 2 question paper எவ்வளவு question இருக்குமா? 6 questions. In which you have to write how many questions here? 5 questions. உனக்கு ஒரு question choiceல இருக்கு yes or no? And every question carries how many marks here? What is 14 marks. Please. இந்த part 2 முதல்ல புரிஞ்சா இல்லையாப்பா? Okay. இந்த 6 question ரெண்டா பிரிக்கிறேன்பா. I just branch it into 2. Question number 1. First is what? Question number 1. Question number 2 to question number 6. Question 1, question 2 to question number 6. ஏன்னா question 1 is compulsory. Question number 1 is what? Compulsory. 2 to 6ல எவ்வளவு question இருக்கு சொல்லப்பா? How many questions are there from 2 to 6? 2, 3, 4, 5, 6. And the 5 we have to write what? 4 out of 5. And the choice is not for all the 6 questions. It is only from what? 2 to 6. Everybody, are you all following? In the question number 1 compulsory இருக்குல்லப்பா, இதில் we will be having question number 1A, 1B, 1C. இது 5 marks. இது 5 marks, இது 4 marks. All the 3 are from all 3 different chapters. All of you understanding what I am discussing? And the question number 1 மட்டும் ஜாக்கிரதையா இருப்பா. 5 marks question இருந்தானா அது 8 mark question time எடுத்துக்கும். All of you நான் சொல்ல புரிஞ்சா இல்லையா? ஸோ அந்த கொஸ்டின்லாம் கம்பல்சரியாக இருக்கிறதுனாலே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் மார்க் குறைச்சலாக இருக்கும். எவ்ரிபடி இஸ் ஆனோ. ஸோ இதாம்ப question number 1 is for 14 marks compulsory. Right or not? Next question number 4 to 5 இருக்கலப்பா. இதை sorry, question number say 2 to 6. இதை நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன். I just am branching into what? 2. Question number 2 to 5, question number 6. 2 to 5 are all problems. 2 to 5 are all what? Problem. Question number 6 is always what? Theory. Question number 6 is always what? Theory question. Everybody understanding? அப்போ நீ theory படிக்கலைனாலும் you can write 100 marks. You can write what? கேட்குறியா? Even if you don't read theory, you can write what? 100 marks. ஏன்னா the theory question can be left as what? Choice. ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனைனா then you don't have choice. You don't have what? Choice. வச்சு செஞ்சானா ஒரு சம்மு நீ அதை அடி வாங்கின்னு தான் வரணும். எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க? தியரி படிச்சிருந்தேன்னா முடியாத சம்ம விட்டுட்டு யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் வாட் தியரி. டைம் பத்தலைன்னா கடுகடன் தியரியை எழுதி முடிச்சிடலாம். எவ்ரிபடி ஆர் ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ பேட்டர்ன். இதில் 2 to 5 every question carries how many marks here? 14 marks. 14 marks ஒரே கொஸ்டின் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. 7 marks part A, part B, or 8, 6, 5, 4, 4 இந்த மாதிரி will be having what? So many combination. அது இன்ஸ்டியூட்டோட ப்ராகட்டிவ். அதுக்குள்ள 2 பார்ட்டோ 3 பார்ட்டோ ஒன்று வேறு சாப்டரில் கேட்பான். எவ்ரிபடி ஆர் ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங். அதனால இதுக்குள்ளேயே மினிமம் ஒன்று 2 கொஸ்டின் இருக்கும். யூ கேன் ஆல்சோ கோ அப் டு வாட் 3 கொஸ்டின்ஸ். எவ்ரிபடி ஆர் ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங். அப்போ நான் சிம்பிளாக சொன்னேன்ப்பா 2 to 5, 2, 3, 4, 5 ஒரு கொஸ்டினை மினிமம் 2 கேட்டால் கூட 8 சம் இருக்குங்க. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ப்ளஸ் வி ஆர் ஹேவிங் வாட் எ தியரி ஆல்சோ டு ரைட். எவ்ரிபடி ஆர் ரியல் ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங். இதான்ப்பா கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன். தியரி தான் லாஸ்ட். தியரியில் எப்படி கேட்பான்னா தியரியில் 6A, 6B, 6C.
6A is for say 5 marks, 6B is for 5 marks, 6C is how many marks here? 4 marks. இங்க 6C ல either or ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்து ஒன்று எழுதினா போதும் 6C ல. everybody understanding? இதாம்ப தியரியோட கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன். everybody are all following? so இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும்னா we have to read the subject. நம்ம சப்ஜெக்ட்ல 13 சாப்டர் இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு? 13 chapters are there which will be starting to cover from today onwards. everybody are all following? முதல்ல ஒரு மாதிரி இருக்குமா மார்க்கமா இன்ட்ரோடக்ஷனா ஜெனரலா கொடுக்கிறேன். ஓகே, நான் இன்னைக்கு ஐ டோன்ட் கிவ் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தான் கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கு கொடுக்க தெரியாது. ஐ டோன்ட் ஆல்சோ லைக் கிவிங் இட், யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டீச் த சப்ஜெக்ட். இன்ட்ரோடக்ஷன் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தாலும் ஆல் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன், ஆல் ஆர் வாட். ஏன்னா நான் இப்போ ஆரம்பிச்சதுலேருந்து உனக்கு வேணுங்கிற இன்ஃபோ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். கரெக்டாப்பா? எப்படி படிக்கணும், ஃப்ரம் வேர் யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர், ஹவு த கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி லுக்கிங் லைக் சொல்லிட்டேன். தென் வி கேன் ஜஸ்ட் மூவ் இன் டு த சப்ஜெக்ட். எவ்ரிபடி கேன் வி ஆல் ஸ்டார்ட்டா? ஓகே, முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இது இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் முக்கியம். ஸோ ஐ வில் ஃபர்ஸ்ட் டிக்டேட் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன். ஐ ஜஸ்ட் டிஸ்கேட் வாட் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்னை டிக்டேட் பண்ணிட்டு தென் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், நேம்லி வாட்? காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஷீட். ஒரே நிமிஷம். ஜான்வரி 26 பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தே ஆர் யூஸ்டு வித் மீ ஃபார் எஃப்எம் முடிச்சுட்டோம், என்ன கரெக்டாப்பா? ஸோ நியூ பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் ஒன்லி ஹியரிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸ்மார்ட்ல இன்டர் கிளாஸே தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். கரெக்டாப்பா? முதல் கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும்னு நினச்சேன். இதானோ பொழுதுபோக்கு கதை பேசுவார், அட்வைஸ் தான் கொடுப்பான்னு நினச்சேன். இவர் பாட்டில் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சான்னு நினச்சிக்க வேணாம்ப்பா, உனக்கு கவலைப்படாத, 2 நாள் கழிச்சு ஜாலியாக இருக்கலாம். அழகாக சொன்னீங்க. மகேஷா வருவாரப்போ, அப்போ ஆல் மோட்டிவேஷன் எவ்ரி திங் வில் பி வாட். ஜெய்சன் சார் வந்தாங்கன்னா இன்னும் கவலையே வேணாம். ஓகே, 2 மணி நேரம் ஓரியன்டேஷன் தான் நடக்கும். ஓகே, ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரு 2 நாள் கஷ்டப்படு, தென் யூ கேன் பிகம் வாட் ஜாலி. ஓகே, நான் மே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டைம் நிறையா இருக்குன்னு நினச்சிக்காதப்பா. டைம் இஸ் ஆல்வேஸ் வாட், ரொம்ப ரேஸ் அகெயின்ஸ்ட் டைம் இஸ் வெரி ஹை. ஓகே, இந்த ஜான்வரி ஸ்டூடெண்ட்ஸு சேர்ந்த அப்புறம் இப்போ பார்த்தா தெரியும், எல்லாம் அடி வாங்கி அப்படியே அப்படி விழுந்த மாதிரியே உட்காந்துருப்பான். ஓகே, ஸோ அடியும் அடிப்போம் போர்ஷனை. அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ நிறைய வால்யூம் இருக்குது. டோன்ட் கோ இன் அ ரெஸ்ட் மோட். ஃபவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணால் அந்த மிதப்புலேயே 3 மாதம் இருந்தேன்னா அப்புறம் கஷ்டம். ஓகே, பாஸ் பண்ணிட்டா அது ஹிஸ்ட்ரி. கரெக்டாப்பா? அடுத்தது வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் வாட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏன்னு புது கோர்ஸ் சேர்ந்துட்டேன். ஓகே, எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கு. நான் சிஏ படிக்கிற 4 பேர் சொல்லிக்கிறேன் நினச்சிக்க வேணாம். சிஏ பாஸ் பண்ணால் தான் சொல்லிக்க முடியும், படித்தா சொல்ல முடியாது. அழகாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க? அதனால it is a very long road ahead. அழகாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க? அதனால டே ஒன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பிகமிங் வாட் வெரி சீரியஸ். போஸ்ட் நடக்கலைன்னா கூட ஸ்டடி மீட்டில் பார்க்குறது என்னென்ன சாப்டர்லாம் இருக்குது, இந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ பக்கம் இருக்குது. என்னப்பா இப்போ பாஸ் பண்ணிட்டல ஃபவுண்டேஷன், இன்டரை போய் ஸ்டடி மீட் டவுன்லோட் பண்ணி எவ்வளோ பக்கம் இருக்குது, இவ்வளோ பேஜஸ் படிக்கணுமா, இந்த சப்ஜெக்டில் இந்த சாப்டர்லாம் இருக்குது, எல்லாம் இங்கே தான் ஸ்கெட் வாட் ஃபெமிலியர். ஓகே, எப்போவுமே வி ஷுட் பி இன் டச் வித் வாட் சப்ஜெக்ட். ஆலாவும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கப்பா. 2 மட்டும் இன்னும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் இன் வாட் டச் வித் ஈச் அதர். என்ன கரெக்டாப்பா? ஒரு பேரண்ட்ஸு, ஓகே, நான் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டேன், பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கானா, உன்னை 20 வருஷம் வளர்த்தாலும் யூ வில் ஃபர்கெட் த பேரண்ட்ஸ். ஓகே, அங்கே போய் 4 நாள் ஞாபகம் வச்சுப்பேன், 5ஆவது நாள் பி வாட் அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட். ஆனால் அப்படி சொன்னீங்க? ஓகே, எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் ஒன்லி வென் யூ பி டுகெதர், when will you be what together. பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் we should be only with what. என்ன சொல், we should be only with what parents. நான் எங்கேயோ இருக்கேன், பேரண்ட்ஸ் எங்கேயோ இருக்கேன்னா தென் பேரண்ட்ஸ் மைண்டில் இருப்பாங்க தவிர they will not be in your what heart. ஏன்னா 10 நாள் ஒருத்தனை பார்க்கலன்னா மறந்துடுவோம்பா. எவரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நோ. அதோட மோசம் சப்ஜெக்ட். ஓகே, எந்த சப்ஜெக்டையுமே 1 மாதம் படிக்கலைன்னா திருப்பி கேட்டேன்னா சப்ஜெக்ட் வில் பி வாட் ஃபர்காட்டன். ஆல்வேஸ் பி இன் டச் வித் வாட் நாட் ஓன்லி திஸ் சப்ஜெக்ட், ஆல்சோ வித் வாட் எனி அதர் சப்ஜெக்ட். நம்ம ஜான்வரி பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எஃப்எம் முடிஞ்சது, எஸ்எம் முடிஞ்சது, ஆடிட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு. கரெக்டாப்பா? ஓகே, ஜனவரிக்குள்ளே நான் சபிக்கலை, நீ இப்போ காஸ்டிங் மூடில் வந்துடுவேன். உனக்கு எஃப்எம் புதுசாக இருக்கும், 100 பேட்ச் போட்டால் தான் உனக்கு புரியும். ஆனால் வேணும் சொன்னீங்க? அப்படி இல்லை, நீ இனிமேல் அதை கண்டினியூஸாக யூ ஷுட் பி வாட். உனக்கு நிறைய ரிவிஷன் டைம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தவிர சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சது யூ ஷுட் நாட் வாட் திங்க். ஓகே, உங்களுக்கும் அடுத்த வாட்டி அந்த மாதிரி சொல்லுவேன் பா. எவ்ரிபடி நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஓகே, உனக்கு இதே டைலாக ஹெல்மி டெல்லிங் அரௌண்ட் வாட் நவம்பர் இன்னொருத்தன் வந்து சேருவான். ஓகே, அவன் யாருப்பா? ஹில் பி செப்டம்பர் 26 பேட்சும் வந்து வருவான். அப்போ உனக்கும் இதே அட்வைஸ் தான் I'll be what giving. Everybody can I proceed? Okay, write down. Notebook எழுதிக்குப்பா. Okay, take the first page in your notebook. Okay, question paper patterns.
உனக்கு என்ன போட்டுக்கோ பேஜை போட்டுக்கோப்பா ஓகே எந்த சுவாமியெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த துணையெல்லாம் எழுதிக்கோ ஓகே சார் கடவுள் துணை ரொம்ப அவசியம்ப்பா ஃபார் எனி ஒர்க்கு மெயின்லி ஃபார் சிஏ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் காட்ஸ் கிரேஸ் இஸ் வாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் தியானம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்க என்ன பொசிட் நாட் ஓகே நான் and also முதல் வார்த்தை எழுத போகிற மை பிளெஸ்ஸிங்ஸு ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ ஃபார் கிளியரிங் வாட் எக்ஸாமினேஷன் காஸ்டிங்கில் சூப்பராக மார்க் வாங்கணும்ப்பா என்ன பொசிடா ஓகே ஆரம்பிக்கலாம்ப்பா ரைட் எழுதுப்பா ரைட் டவுன் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் டிக்டேட் பண்ணுறேன் எழுது பேசாத கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் okay branch it into two branch it into two branch it into two part 1 part 2 question paper pattern branch it into two part 1 part 2 part 1 write MCQ part 1 MCQ நான் பட அப்ரிவேஷன் சொல்லிட்டேன்பா MCQனா தெரியுமா ஓகே பார்ட் அதாவது 4 கொஸ்டின் கேட்டு ஒன்று டிக் பண்ணணும் என்ன புரிஞ்சாப்பா அதான் ஷேட் பண்ணணும் என்ன கொஸ்டின் நாட் ஓகே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பார்ட் 1 MCQ பார்ட் 2 காம்ப்ரஹென்சிவ் பார்ட் 2 இஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் பார்ட் 1 30 marks part 2 70 marks part 1 30 marks part 2 70 marks part 1 30 marks part 2 70 marks நம்ம can I proceed okay அடுத்தது செப்பரேட்டா எழுதப்பா part 1 first write part 1 bracketல 30 marks part 1 in bracket write 30 marks எழுதியாச்சாப்பா ஓகே அதுக்குள்ள எழுது point number 1 point number 1 case scenario 1 point number 1 போட்டுட்டு எதுபா case scenario 1 case scenario 1 அதுக்கு எது question 1 to question 5 case scenario 1 question 1 to question 5 அந்த 1 to 5 கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஒரே காமன் டேட்டா தான் இருக்கும் எஸ்ஆனோவா question 1 to question 5 bracketல 2 marks into 5 in bracket write 2 marks into 5 நம்ம can I proceed okay கீழே எழுதுப்பா in May 25 exam அதானமா முடிஞ்ச எக்ஸாம் அதானே அந்த டேட் கோயம்பிடுமா in what May 25 exam it is from materials chapter in May 25 exam it is from what chapter here materials chapter in May 25 exam it is from materials chapter அந்த சாப்டர்ல இருந்து ஒரு கேஸை கேட்டு 5 கொஸ்டின் நான் ஏன் அந்த எக்ஸாம் பேர் சொல்லி சாப்டர் பேர் சொல்றேன்னா உனக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை நாட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2 எழுதுப்பா பாயிண்ட் நம்பர் 2 கேஸ் சினாரியோ 2 பாயிண்ட் நம்பர் 2 கேஸ் சினாரியோ 2 point number 2 case scenario 2 question number நீ சொல்லுப்பா தூங்காம இருந்து மூச்சிட்டு உயிரோட இருந்தா சொல்லு question number 6 to question number 10 question number 6 to question number 10 again same thing 2 marks 5 question 2 marks 5 questions lay down in May 25 bracket in May 25 it is from marginal costing it is from what chapter marginal costing in May 25 it is from marginal costing it is from what marginal costing ஒரு ஒன்ல எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும்ல அதுக்கு முந்தின எக்ஸாம்ல it is from process costing வேற ஏதோ சாப்டர்ல வந்தது மாலா materials am I right or not so it is from marginal costing next point number 3 next point number 3 question 11 question 12 ஒன்று கீழே எழுதிக்கோ question 13 question 14 question 15
இதெல்லாம் வேறு கொஸ்டின் ஒரு கேஸில் இண்டிபெண்ட் கொஸ்டின். அதனால தான் தனியாக எழுதியிருக்கேன். பாயிண்ட் நம்பர் 3ல் கொஸ்டின் 11, கொஸ்டின் 12, கொஸ்டின் 13, கொஸ்டின் 14, கொஸ்டின் நம்பர் 15. இது எனக்கு மண்டேயில் ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு அவ்வளோ ஆசை இல்லை. ஓகே, இந்த எக்ஸாம், தட் இஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் எக்ஸாமினேஷன், இஃப் யூ see, it is 11th question is from budgetary control. 11th right, ஒரு கோடு போட்டு is from what? Budgetary control. ஏன் சொல்கிறேன்னா வேறு சாப்டர்னு கேட்பான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 11th question is from budgetary control. 12th question is from cost accounting system. 12th question is from cost accounting system. 13th question is from service costing. So 11th question budgetary control, 12th question cost accounting system, 13th question service costing, 14th question marginal costing, 14th question is marginal costing, last question is process costing. Last question is what? Process costing. நீ பார்த்தேன்னா எம்சிக்யூலேயே எவ்வளோ சாப்டர் கவர் ஆகிறது பாருப்பா. எம்சிக்யூவில் ஒரு மார்ஜினல் காஸ்டிங், ஒரு மெட்டீரியல்ஸ், பட்ஜெட், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம், சர்வீஸ் காஸ்டிங், ப்ராசஸ் காஸ்டிங், 6 சாப்டரோட விஷயம் இட் இஸ் கெட்டிங் வாட் கவர்ட் இன் த எம்சிக்யூ இட்செல்ஃப். எவ்ரிபடி ஆர் ரியல் ஃபாலோயிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் write down part 2. அடுத்து எதுப்பா? ஓகே, all this will carry what? 2 marks. அதை வேணா எழுதிக்கப்பா. 2 marks into 5 questions. 2 marks into 5 questions. Part 2. Write down part 2. சொல்லுப்பா, how many marks? 70 marks. Sure. Part 2 70 marks. Part 2 70 marks. Central எழுதுப்பா 6 questions. In center write what? 6 questions. Center write 6 questions. அந்த part 2ல எவ்வளோ கொஸ்டின் கண்ணில் போடும்? 6 questions. That branch it into 2. Branch it into 2. Question 1 bracketல compulsory. Question 1 bracketல compulsory. Question 2 to question 6. Question 2 to question 6 bracketல 4 out of 5. Question 2 to question 6 in bracket write what? 4 out of 5. in 5ல் 4 எழுதினா போதும், ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. Question 1, question 2 to question number 6. Friends, can I proceed? Okay. Question 1க்கு வாப்பா. Question 1ல question 1A, 1B, 1C இதெல்லாம் மாறவே மாறாது. கண்ணை தியானம் பண்ணால் இதான் உன்னோட வர அட்டம்ப்டோட கொஸ்டின் பேப்பரோட பேட்டர்ன். எஸ்ஆனுவா? ஸோ இதில் மார்க் பேட்டர்ன் கூட மாறாதுப்பா. எஸ்ஆனுவா? கொஸ்டின் நம்பர் 1 A, B and then 1 C. 5 marks, 5 marks, 4 marks. 5 marks, 5 marks and then what? 4 marks. மொத்தம் எவ்வளோப்பா? கொஸ்டின் நம்பர் 1 14 marks. கொஸ்டின் நம்பர் 1 14 marks. Friends, question 2 to 6 ரெண்டா பிரிப்பா. branch it into 2. question 2 to question 5. question 2 to question 5. question 6. 2 to 5 and then question 6. 2 to 5 is about what? Problems. Question 6 is theory. 2 to 5 is what? Problem. Question number 6 is theory. 2 to 5 இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குல்லப்பா. இதில் ஒரு கொஸ்டினும் 2 கொஸ்டின் கேட்கலாம், இல்லை 3 கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஸோ ரைட் A, B, C. that is 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C அந்த மாதிரி இருக்கலாம்பா. இதெல்லாம் புட் டுகெதர் how many marks? 14 marks. ABC put together 14. 8, 6 இருக்கலாம், 7, 7 இருக்கலாம், 5, 5, 4 இருக்கலாம். எஸ் ஆனவா? நெக்ஸ்ட் தியரி எழுதுப்பா. தியரி 6A, 6B, 6C. 6A, 6B and then what? 6C. 5 marks, 5 marks, 4 marks. 5 marks, 5 marks, 4 marks.
6C two questions இருக்கும். How many questions are there? Two questions. Choice is there. 6C we having what? ஒரு theory choice இருக்கு. What is a choice? இதான்பா question paper pattern. Everybody, can I proceed or not? Okay. Finish writing up? Okay. இப்போ good morning friends. Okay. இந்த சைடு நீங்களாம் இருக்கீங்களாமா? Good morning friends. ஒன்றும் காலம்பா சாப்பிடலையா? ஓகே, தெரிஞ்சது. ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஆல் ஆஃப் யூ, தர்ஷினி அண்ட் கோ, ஹரிணி, தர்ஷினி, ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கேன் ஐ ப்ரொசீட்? ஓகே. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இட் மே பி இரிட்டேட்டிங். ஐ ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ method of consolidating. முதல்ல என்ன படிச்சோம்பா, எங்கெல்லாம் source? Tell me what books you have to prepare here. Lecture support module, problem for practice, my theory PDF, as well as ICAI study material. At the end of the batch, we have to also prepare the RTP and MTPs and suggested. இதாம்பா source for preparation. Yes or no? Then we also now know how our question paper will look like. இப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் தெரியும்பா, ஆனால் அதில் கொஸ்டின்லாம் தெரியணுமா இல்லையாப்பா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சப்ஜெக்டை படிக்கணும். ஓகே, அது மட்டும் ஒரு கிளாஸில் முடியாது, ஒரு 4.5 மாதம் ஆகும். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ நோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் திஸ் சப்ஜெக்ட் கால்ட் அஸ் வாட்? காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஓகே, சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கலாமாப்பா? சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான்பா நம்ம சப்ஜெக்டோட சாப்டர் லிஸ்ட். இதை தெரிஞ்சு ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல, ஏன்னா சாப்டர் தெரிஞ்சாதான் விஷயம். ஆனாலும் காதில் போடுறேன்ப்பா. ஓகே, நம்ம சப்ஜெக்டில் என்னெல்லாம் சாப்டர் இருக்கணும் கொஞ்சம் காதில் வாங்கிக்கும், ஃபெமிலியாரிட்டிக்கு. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க. ஏன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் யூ வாட் ஃபெமிலியர். ஒரே நிமிஷம் கேஷ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்பண்டிக்ஸை விட்டுருப்பா. மொத்தம் எவ்வளோப்பா சாப்டர் இருக்குது? 14 சாப்டர்ஸ். சீரியஸாக 13 சாப்டர் தான் இருக்குது. உனக்கு நான் தனியாக சாப்டராக போட்டுவிட்டேன். தட்ஸ் ஆல். how many chapters are there? 14 chapters are there in our syllabus. Friends, cost classification and cost sheet, materials, employee cost, overheads, absorption costing system, activity based costing, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். கேட்குறியா? ஓகே, நான் இது வரைக்கும் பேசிட்டு ஐ ஸ்டாப்டு டாக்கிங். ஐ ஸ்டாப்டு வாட் டாக்கிங். ஏன்னா இது இருக்குல்லப்பா, அப் டு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். உன் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் 2 புக்கு கொடுப்பான். அதில் மிக ஹோனி புக்ஸ் 2 புக்ஸ். மாடியூல் 1, மாடியூல் 2. தெரியுமா இல்லையாப்பா? ஜனவரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வாங்கி பூஜை ரூமில் வச்சு எடுத்துகிட்டே வெளில. ஓகே, இப்போ எடுத்துரு. ஓகே, உனக்கு 2 புக் கொடுத்தான்னு தெரிஞ்சிருந்ததா? ஓகே, நம்ம புது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீ வாங்கினா 2 கொடுப்பான்பா. ஓகே, ஸோ 2 புக் கொடுப்பான், தலகாணி மாதிரி வச்சு படுத்துக்கலாம். ஓகே, மாடியூல் 1ல் இருக்கிற சாப்டர்ஸ் தான் பாயுது. தீஸ் ஆல் த சாப்டர்ஸ் இன் வாட்? மாடியூல் 1. தீஸ் ஆல் சாப்டர்ஸ் இன் வாட்? மாடியூல் 1. என்னப்பா சாப்டர் இருக்கு? காஸ்ட் ஷீட், மெட்டீரியல்ஸ், எம்ப்ளாயி காஸ்ட், ஓவர்ஹெட்ஸ், ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். இது ஒரு பார்ட்டுப்பா. திஸ் இஸ் வாட்? ஒன் பார்ட். திஸ் இஸ் கவர்ட் இன் மாடியூல் 1. எவரிபடி ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அப்புறம் யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங், ஜாப் காஸ்டிங், இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரே சாப்டர் வச்சுக்கலாம். உடைய துக்கூட இருக்கும்பா. யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங், ஜாப் காஸ்டிங், ப்ராசஸ் காஸ்டிங், ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், பை ப்ராடக்ட்ஸ், சர்வீஸ் காஸ்டிங், ஸ்டாண்டர்ட், மார்ஜினல், பட்ஜெட். இதெல்லாம் சேர்த்தா you'll be having what? Another module. This is called as what? Module number 2. அதாவது உன்னோட first 6 chapters will be from what? Module 1. Balance chapter is there in what? Module 2. Everybody, are you all understanding what I'm discussing? Okay, friends, இதில் today I am going to start with the chapter called as what? காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஷீட். அந்த சாப்டருக்கு காஸ்ட் ஷீட்னே பேர் வச்சிடலாம். ஓகே, த சாப்டர் இஸ் வாட்? காஸ்ட் ஷீட்.
அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we require an area called as what? Cost classification. ஒரே வேர்டில் சொல்லப்பா, this chapter name is what? நான் இன்னைக்கு நடத்த போகிற சாப்டர் வேணாப்பா, காஸ்ட் ஷீட். கூமுட்டை இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த சாப்டர் தான் 6th சாப்டர். சாப்டர் அதாவது நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியலில் சாப்டர் ஒன்று கொடுப்பான்பா. எந்த புக் எடுத்தாலும் சாப்டர் ஒன்று படிக்காத, ஒரே தீரியாக கொடுத்துருப்பான். அந்த தீரியை பார்த்தானா அவனுக்கும் புரியாது, நம்மளுக்கும் முடியாது. ஓகே, அந்த சாப்டர் அப்படியே கீழ்ச்சி குப்பை தொட்டில் போட்டுரு. ஆளாக வேண்டு சொன்னீங்க. ஓகே, இன்ஸ்டியூட்டில் ரியலாக சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல்னு ஆரம்பிக்கிறப்பா. மெட்டீரியல், எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டு, ஓவர்ஹெட்ஸு, ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங், அப்புறம் தே புட்டிங் வாட் காஸ்ட் ஷீட். எவ்ரிபடி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங். ஆனால் இந்த சப்ஜெக்டே கேன் பி லாஜிக்கலி என்டர்ட் ஒன்லி த்ரூ வாட்? காஸ்ட் ஷீட். ஓகே, இந்த காஸ்ட் ஷீட் படித்தானா அந்த காஸ்ட் ஷீட்டில் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி ஒரு பாகம் வில் ஸ்டடி இன் வாட்? மெட்டீரியல் சாப்டர். அந்த காஸ்ட் ஷீட்குள்ளே எப்படி எம்ப்ளாயி காஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் கால்ட் அஸ் வாட்? லேபர். அதை இன்னும் எலாபரேட் பண்ணது தான் வாட் ஆர் த அதர் சாப்டர்ஸ். எப்படி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? த மோஸ்ட் லாஜிக்கல் வே டு என்டர் த சாப்டர் இஸ் ஃப்ரம் வாட் சாப்டர்? 6th சாப்டர்லேருந்து தான் இந்த சாப்டருக்குள்ளேயே என்டர் பண்ணும். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இல்லைன்னா செகண்ட் தேர்ட் சாப்டர்லாம் எதுக்கு படிக்கிறோன்னே புரியாதப்பா. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா காஸ்ட் ஷீட்டை நடத்திட்டு மெட்டீரியல் சாப்டர் நடத்தும் போது பாருங்க, இது காஸ்ட் ஷீட்டில் இப்படி வரும். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்? ஐ வில் பி ஏபிள் டு புட் அ framework and then discuss all the chapter within what framework. ஆனால் நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல் we are starting with what chapter? 6th chapter. We are starting with what chapter? 6th chapter. அந்த சாப்டர் பேர் என்னப்பா? காஸ்ட் ஷீட். இந்த சாப்டர் இம்பார்ட்டண்ட்டா அன்இம்பார்ட்டண்ட்டா? Very important. Most of the examination they ask a question from what? Cost sheet. Subject புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் this chapter is what? Very important. FMல working capital management ஒரு நியூ பேட்சுக்கு தெரியாதப்பா, ஓல்ட் பேட்சுக்கு அதில் காஸ்ட் ஷீட் வந்ததா இல்லையாப்பா? ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் வாட்? காஸ்ட் ஷீட். இது வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக். எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டோ லைக் தட் காஸ்ட் ஹேவிங் வாட்? காஸ்ட் ஷீட். இட் இஸ் அரவுண்ட் திஸ் காஸ்ட் ஷீட் ஒன்லி த என்டையர் சப்ஜெக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? பில்ட் அரவுண்ட். அதை பற்றி தான்ப்பா we going to start with the first chapter. நேம் என்னப்பா? காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் தென் காஸ்ட் ஷீட். ஓகே, நான் என்ன பண்ணேன்னா இண்டெக்ஸை காமிச்சேன். இண்டெக்ஸை பைஹார்ட் பண்ணியா? பைஹார்ட் பண்ண அவசியமே இல்லை. ஆனாலும் வீட்டுக்கு போய் சும்மானு பைஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. மாணவன் நாளைக்கு வரும்போது நீ சொல்லணும் 14 சாப்டர் பேரை சொல்லணும், லிஸ்ட்டோடு சொல்லணும். சொல்கிறியா? உடனே சார் அதை பைஹார்ட் பண்ணி என்ன யூஸ்னால் சொல்லாத, ஃபெமிலியாரிட்டி தான் யூஸ். அதான் சொன்னீங்க. என்றைக்குமே இதுக்கு என்ன யூஸ் அதுக்கு என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்து எதுவுமே பண்ணாதப்பா. அது பைஹார்ட் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு வில் பி ஹேவிங் வாட் சம் ஃபெமிலியாரிட்டி வித் இந்த சாப்டர்லாம் இருக்குன்னா உனக்கு தெரியும். வில் பி ஹேவிங் வாட் அவேர்னஸ். கண்டிப்பாக செய்யலாம். அது இப்போ வேணா now let us start with the first chapter, cost classification and cost sheet. Okay friends, இப்போ in my class taking order of chapters will be unique. It will be a very logical way in which I will be taking through the subject. All of understanding அதாவது ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்காது. சப்ஜெக்டோட கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக்காக I'll be what moving, but as a logic behind the way in which the chapters are being what thought. இதில் you have to give me one concession. என்னன்னா ஒரு மாதம்பா என்ன படிக்கிறோம் எதுக்கு படிக்கிறோன்னு ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்காது. ஆனால் சொன்னீங்க. ஏன்னா யூ ஆர் ஹியரிங் தி சப்ஜெக்ட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம். ஹியரிங் தி சப்ஜெக்ட் ஃபார் வாட் ஃபஸ்ட் டைம். அன்லைக் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ், திஸ் இஸ் நாட் எ சப்ஜெக்ட் ஃபிக்ஸ் இன் டு ஃப்ரேம்வொர்க். ரொம்ப காமன் சென்ஸ் ஜென்ரலான சப்ஜெக்ட். எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நான் என்ன நடத்த வரேன் அப்படிங்கிறது பிக் பிக்சர் யூ வில் நாட் பி கெட்டிங் ஃபார் ஃபஸ்ட் 1 month. 1 month எனக்கு டைம் கொடுப்பா. ஓகே, நாளைக்கே எல்லாம் புரிஞ்சிடும்னு நினைக்காத. அதாவது சொல்லறதா பாட்டு பாட்டாக புரியதான கவனிச்சுட்டே வா. கிவ் மீ ஹவு மெனி மந்த்ஸ் டைம்? 1 month டைம். ஏன் கேட்குறேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ வில் கம்ப்ளீட் காஸ்ட் ஷீட், தென் ஐ வில் ஜம்ப் டு த சாப்டர் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஐ வில் ஜம்ப் டு சாப்டர் வாட்? ஓவர்ஹெட்ஸ். தென் ஐ வில் மூவ் இன் டு வாட்? காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். இந்த சாப்டர் முடிக்கும் போது இந்த காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம் வரும்போதே யூ வில் டீச் மீ த சாப்டர். யூ வில் டீச் மீ வாட் சாப்டர். இந்த சாப்டர் முடித்தோடனே ஆல் த ரிமைனிங் சாப்டர் நான் நடத்தும் போதே உனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஃபீலிங்காகவே இருக்கும். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்க. நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்கெல்லாம் இஸ் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் த ஃபஸ்ட் 3 சாப்டர். இட் இஸ் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் வாட் ஃபஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ், நேம்லி வாட்? காஸ்ட் ஷீட், overheads,
காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம். இந்த காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம் வரும்போது தான் ஜேர்னல் என்ட்ரி, லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்ஸ்லாம் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா அது முடிஞ்சோடனே ஆல் அதர் சாப்டர்ஸ் நான் என்ன நடத்துறேனோ தட் வில் பி லிங்க் டு காஸ்ட் ஷீட் அண்ட் வாட் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம். உனக்கே சாப்டர்லாம் அதாவது ஒரு இருட்டான டனலில் போயிட்டே இருக்கமா, சூரிய வெளிச்சம் தெரியுமா நடந்துகிட்டே இருக்கா. இந்த காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம் முடியும் போது அப்படி வெளில வர பார்த்தா வெளில அப்படியே சொர்க்கமா இருக்கு. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா, ஏன்னா அந்த சொர்க்கம் தான் ஆல் அதர் சாப்டர்ஸ். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஆல் அதர் சாப்டர்ஸ் கேன் பி வாட் குவைட் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டுட். எவரிபடி ஆர் ஃபாலோயிங். அதனால 1 month டிசப்பாயிண்ட் ஆகாமையும் பயப்படாமையும் நான் சொல்லதை அப்படியே கேட்டணும். அதாவது பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஓகே, எல்லாம் ஈஸியான கான்செப்ட் தான். இல்லை எதுக்கு பண்ணுறோம், ஏன் பண்ணுறோம் அந்த கொஸ்டின் கேட்காதப்பா, ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் வாட் அண்டர்ஸ்டாண்டு. இல்லை ஏன் எதுக்கு எல்லாம் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆஃப்டர் த சாப்டர் வாட் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ஓவர். எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அந்த சாப்டர்ஸை இண்டிபெண்ட்டாக உனக்கு புரியும். ஆனால் ஓவராலாக சப்ஜெக்ட் எதை பற்றி என்ன மாதிரி இருக்குங்கிற விஷயங்கள்லாம் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்லி ஆஃப்டர் வாட் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ஓவர். எவ்ரிபடி ஆர் ஃபாலோயிங். உனக்கு பேரலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்ப்பா, ஓகே, யூ ஷுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. நீ 11th 12th அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சலாமா, 11th அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சலாமா. முதல்ல அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கும்போது டெபிட்டு, கிரெடிட்டு, ஜேர்னல், லெட்ஜரு எல்லாமோ சொல்லியிருந்தேன், கரெக்டாப்பா. நீ 10th வரைக்கும் ஏதோ ஸ்கூலில் மேக்ஸு, சயின்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டு 11th கரெக்டாப்பா. முதல்ல ஒரு மாதம் அக்கௌண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதாப்பா. அது என்னடா இது, ஐயோ எங்கேயோ தப்பாக குரூப் சேர்ந்துட்டோமோ இல்லையோ, ஓகே, ஸோ எல்லாமோ இருக்கேன், ஏதோ டெபிட்டுங்க, ஏன் டெபிட்டு, ஏன் கிரெடிட்டு, இது என்ன, பேலன்ஸ் ஷீட்னா என்ன, பீனா என்ன, அதுவும் அந்த அக்கௌண்ட் மிஸ்லாம் ஒரு மாதிரி சொல்லி தருவாங்க, என்ன கரெக்டாப்பா. ஸோ அதில் ஒரு தியரி, அக்கௌண்டிங் கோயிங் கன்செப்ட், ஒரு பிரின்சிபலாம் தியரியெல்லாம் நடத்தி, ஓகே, எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி மார்க்கமாக போகும், என்ன கரெக்டாப்பா. ஆனால் நினச்சிப்பார், ஜேர்னல் லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் முடிஞ்சோன்னே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சோடனே எப்படிப்பா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆச்சு, அப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் போட்டிருந்தோம் கரெக்டாப்பா, மற்ற எதுவுமே நம்ம போட மாட்டோம், என்ன கரெக்டாக. அதே தான்ப்பா இங்கேயும். ஓகே, உனக்கு 11th அக்கௌண்ட்ஸு, இப்போ இன்டர்மீடியேட்டில் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸு, அதான் ஒரு சேஞ்சு. ஏன்னா புதுசாக ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறேன், எனக்கோசரம் கொஞ்சம் டைம் யூ ஹவ் டு வாட் கீமி. முதல்லையே புரியலேன்னு அப் அண்ட் டவுன் யூ ஷுட் நாட் வாட் ஜம்ப். எவரிபடி ஆர் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐ எம் டிஸ்கஸிங். கவனமாக கேளு, ஒரு நாள் ஆப்சண்ட் ஆகாத. ஓகே, ஸோ ஆப்சண்ட் ஆனால் உடனே வீடியோ வாங்கி அன்றைக்கே பார்த்துட்டு கம் டு வாட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். crucial period is what the period up to completion of what cost ledger accounting. all of it is understanding. அது முடிச்ச அப்புறம் உடனே சார் ஆப்சண்ட் ஆகலான்னு சொல்லிட்டாங்கலாம் சொல்ல வேணாம். ஓகே, அப்பவும் இட் இஸ் கோன் பி வாட் க்ரூஷியல் பீரியட். இது வெரி க்ரூஷியல். இப்போ நம்ம வந்து ஐசியூவில் இருக்கோம் கரெக்டாப்பா, அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி நார்மல் வார்டு வந்து பாஸ் பண்ணானா நீ வீட்டுக்கு போயிடலாம். அలా வந்துச்சானுங்க. ஓகே, நோ லெட்ஸ் கம் பேக் டு த டிஸ்கஷன். காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஷீட். ஷோ, friends, we are starting with this subject now, cost accounting and management accounting. First, in this subject we should learn certain basic terminologies and basic concepts. Around it only subject will be built. அதுதான் முதல்ல ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ இன் காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் பேசிக் வேர்ட்ஸு, கான்செப்ட்ஸ்லாம் படிக்க போகிறோம்பா. இதை கொஞ்சம் காரில் வாங்கிட்டா தான் சப்ஜெக்ட்குள்ளே வி கேன் ஜஸ்ட் வாட் என்டர். தட் இஸ் வாட் யூ கோயிங் டு ஸ்டடி இந்த முதல் ஏரியா கால்ட் அஸ் வாட் காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, இப்போது ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் மறந்துருப்பான், இப்போ தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு பிராணாயாமம் பண்ணி டீப் இன்ஹேல் எக்ஸேல், ஒன்று சவுண்டு விடாத. ஓகே, சூட்ரு. பல பேட்ச் அப்படியே பாம்புலாம் நிறையா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஓகே, நான் இப்போது கேன் வி ஸ்டார்ட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறேன்ப்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல காஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் என்னப்பா, இந்த சப்ஜெக்ட் எதை பற்றி, காஸ்ட்டை பற்றியே ஒரு சப்ஜெக்ட், காஸ்ட்டை பற்றியே ஒரு கோர்ஸ் படிக்க போகிறோம் கரெக்டாப்பா. இந்த சப்ஜெக்டோட ஹீரோ யாருப்பா? காஸ்ட். சொல்லுப்பா, காஸ்ட்னா என்ன சொல்லுப்பா. வாட் இஸ் காஸ்ட்? நான் சொல்ல புரிஞ்சாப்பா, வாட் இஸ் காஸ்ட்? இதான் முதல் கொஸ்டின் கரெக்டாப்பா. வாட் இஸ் காஸ்ட் சொல்லுவா. காஸ்ட்னா என்னப்பா? ஓகே, காஸ்ட்னா யாராவது சொன்னா சாக்ரிஃபைஸ் மேட். ஓகே, வேறு எதான ஆன்சர் இருக்காப்பா? எக்ஸ்பென்ஸ். என்னென்ன ஆன்சரு? எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, காஸ்ட்னா என்னப்பா? எக்ஸ்பென்ஸ். யாராவது சொன்னால் காஸ்ட் இஸ் வாட் சாக்ரிஃபைஸ் மேட். வேறு எதாவது ஆன்சர் இருக்கா? காஸ்ட்னா
ஓகே, எல்லாமே கரெக்டு தான். ஓகே, லெட் மீ ஜஸ்ட் கிவ் யூ த ஓவரால் மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் காஸ்ட். காஸ்ட்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது என்னன்னு மனசுக்கு புரியும், ஆனால் சொன்னான்னா இட் பிகம் வாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அதை ஆழ்ந்து யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா அந்த மாதிரி தான் இந்த டேர்ம் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் காஸ்ட். சின்ன வயசுலேருந்தே காஸ்ட்னா கேள்விப்பட்டப்பா. செலவுலாம் காஸ்ட்டு கேட்டப்பா, வரவுலாம் இன்கம் என்ன கரெக்டாப்பா, அந்த மாதிரி ஒன்று லூஸாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, காஸ்ட்னா என்னப்பா, செலவுகள். ஓகே, ஸோ முதல்ல மனசுக்கு வருது காஸ்ட் இஸ் வாட் எக்ஸ்பென்ஸ். காஸ்ட் இஸ் வாட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டு தான். ஐ டோன்ட் சே இட் இஸ் வாட் ராங். காஸ்ட் இஸ் வாட் எக்ஸ்பென்ஸ். உன்னோட பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் வேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கலப்பா, அது என்னது, ஒரு காஸ்ட். டெபிட் சைடில் யூ ஹேவ் ஆஃபீஸ் சேலரி, அது என்னது, தட் இஸ் அ காஸ்ட். யூ ஹேவ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ், அது என்னதுப்பா, காஸ்ட். யூ ஹேவ் ஆடிட்டர் ஃபீஸ் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்கப்பா, அது என்னதுப்பா, காஸ்ட். இந்த மாதிரி பல எக்ஸ்பென்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஸ்பெண்டிங் வாட் so many expenses. அதெல்லாம் we can broadly call it as what cost. தப்பே கிடையாது, call it as what cost. பின்னாடி ஒரு டிஸ்கஷன் வரப்போகுது. எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் காஸ்ட் இல்லை, எல்லா காஸ்ட்டும் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை. அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்துப்போம். இப்போதைக்கு ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் வாட் செலவழிக்கிறதுலாம் என்னதுப்பா, காஸ்ட் அப்படிங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுப்போம். எஸ் ஆனவா. ஆனால் அப்படி மட்டும் சொன்னான்னா எல்லா காஸ்ட்டையும் உள்ளே கொண்டு போட முடியாதுப்பா. எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லாத காஸ்ட்டும் இருக்குது. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா, தேர் ஆர் காஸ்ட் விச் ஆர் இன்கர்ட் விச் இஸ் நாட் வாட் எக்ஸ்பென்ஸ், விச் இஸ் நாட் வாட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஆரம்பிப்போம். லெட் அஸ் ஹேவ் அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் தென் டேக் த டிஸ்கஷன் ஃபார்வர்ட். முதல்ல எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வேணும். ஆர் யூ ஆல் அட்டென்டிவா? எல்லாரும் கவனிக்கிறியாப்பா? ஓகே, நான் என்றைக்குமே எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பித்தானா ஆஸ்பீசியஸாக ஆரம்பிக்கணும்பா. ஓகே, அபசகுடமாக ஆரம்பிக்கூட கரெக்டாப்பா. எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பித்தாலே இட் ஷுட் பி வாட் ஹாப்பி ஃபார் யூ, கரெக்டா? ஓகே, யூ ஹேவ் கிளியர்ட் சிஏ. நீ சோகமாக இருக்க? யூ ஹேவ் கிளியர்ட் வாட் சிஏ. ஓகே, ஸோ இதுதான் உன்னோட இது. ஓகே, யூ ஹேவ் கிளியர்ட் வாட் சிஏ. சிஏ முடித்தோடனே வாட் நெக்ஸ்ட்டு? அது சரி, ஏன்னா மேரேஜுக்கு சிஏ எல்லாமே கூட பண்ணிக்க முடியும்லப்பா, கரெக்டாவா? மேரேஜுக்கு 18 years கழுத வயசாச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிடலாம், என்ன கரெக்டா? ஸோ அது அடுத்தது. ஓகேண்ணா, நான் ஒரு லாஜிக்கலாக கேட்கணும்பா. சிஏக்கு அப்புறம் என்னப்பா? ஏதானும் துட்டு சம்பாதிக்கணுமா இல்லையாப்பா? ஓகே, அதுக்கு there are two broad options. There are two broad options. One is you can either go for what employment or go for what practice. Own practice வைக்கலாம். or startup ஆரம்பிச்சு you can just do the own practice, or you can just go for what employment. என்ன கரெக்டா? now listen. இப்போ practice employment you have to make a decision or not. டெசிஷன் எடுக்கணும்னா யூ கேன் மேக் டெசிஷன் இன் 2 ways. ஒன்று, ரஜினிகாந்த் மாதிரி யூ கேன் மேக் டெசிஷன். ரஜினிகாந்த் தெரியுமா? விஜய்க்கு அண்ணா, கரெக்டாப்பா? விஜய் மொக்கனா ரஜினிகாந்த் மகா மொக்க, என்ன கரெக்டாப்பா? ஏன்னா 2 பேருக்கும் லாஜிக்கே கிடையாது. என்ன கேட்டா அவன் படத்தெல்லாம் பார்த்தா யூ டோன்ட் ஹேவ் வாட் லாஜிக். ரஜினிகாந்த் படத்தில் சிவாஜின்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கியாப்பா? ஹேவ் யூ ஆல் சீன் a movie called சிவாஜி or not? அந்த படம் பார்த்தானா முட்டாளாயிடுவேன், கரெக்டா? ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ் வரும். ஓகே, கேன் ஐ கோ திஸ் வே ஆர் கேன் ஐ கோ தட் வே? நான் வந்து ரைட் வே போகணுமா ராங் வே போகணுமா, ஏதோ ஒரு அப்ஜெக்ட் அச்சீவ் பண்ணுமா? ஓகே, கோ திஸ் வே ஆர் தட் வே. ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறப்பா இல்லையாப்பா? நம்மளாம் என்ன பண்ணோம் டெசிஷன் வேணா, இந்த பக்கம் போனானா என்ன பெனிஃபிட் என்ன காசு, அங்கே போனால் என்ன பெனிஃபிட் என்ன காசு, எது பெட்டர், அதெல்லாம் யோசிச்சு எடுப்போம் முடிவு, கரெக்டாப்பா? முட்டா பசங்க அப்புறம் காயின் எடுப்பான், டாஸ் போடுவான். ஓகே, ஹெட்னா திஸ் வே, டெய்லுனா தட் வே. என்ன கரெக்டாக பார்த்தியா? ஓகே, நான் இப்போ நினச்சிருந்தேன் டெய்லாக வந்தால் படமாவது முடிஞ்சிருக்கும், என்ன கேட்டப்பா? ஹெட்டை போட்டு இன்னும் 2 மணி நேரம் நம்மளை அடுத்துட்டாங்க, கரெக்டா? ஸோ அங்கே பாருப்பா, அதுதான் அந்த மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கிறான்ல,
அதுக்கு பேர் டெசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் சான்ஸ். டெசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் வாட்? சான்ஸ். அதாவது ரேண்டமாக எடுக்கிறப்ப ஒரு டாஸை போட்டு இப்படி வந்து அப்படி பண்ணலாம், இப்படி வந்தால் இப்படி பண்ணலாம். எவ்ரிபடி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்கா? ஓகே, லைக் தட் யூ கேனாட் ரன் அ கம்பெனி. டாஸை போட்டலாம் கம்பெனி பண்ண முடியாதுப்பா. அதே மாதிரி லைக் தட் யூ கேனாட் சூஸ் யர் லைஃப். நான் ப்ராக்டிஸ் போகலாமா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் போகலாமா? ஆட்டில் கேட்குறேன், ஒரு நிமிஷம் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க்கணும், ஒரு வகை எடுத்து போட்டு ஹெட்டு இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ் போனேன். ஓகே, டெயில் ஐ கோ ஃபார் வாட்? எம்ப்ளாய்மெண்ட். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ரெண்டுத்தோட சாதக பாதகம் பார்த்து வி ஹேவ் டு மேக் எ டெசிஷன் நாட். அப்போ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கப்பா, ஆல் டெசிஷன்ஸ் ஷுட் பி மேட் பேஸ்ட் ஆன் cost benefit analysis. முதல்ல தெரிஞ்சுக்கப்பா, all decisions should be made based on what? Cost benefit. ஒரு முடிவு பண்ணா அதுக்கு பெனிஃபிட்டும் உண்டு, காஸ்ட்டும் உண்டு. பெனிஃபிட் தான் சாதகம், காஸ்ட் தான் பாதகம். நம்ம சொல்லணும், தமிழில் சொல்லணும்ப்பா, சாதக பாதகத்தை பார்த்து முடிவு எடுக்கணும். சொல்ல புரிஞ்சாப்பா? அதான் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக சொல்றேன், மேக் டெசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் வாட்? காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். மேக் டெசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். ஓகே, இப்போது சொல்கிறேன்ப்பா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் சேர்ந்தானா உன் இன்ஸ்டியூட்லேயே நீ கேம்பஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்ட, உனக்கு ஒரு ஆஃபர் வருதுப்பா. ஓகே, சப்போஸ் யுவர் பேக்கேஜ் இஸ் 6 lakhs per annum. எவ்வளோ பேக்கேஜு? உடனே நீ ஏதோ மனக்கோட்டையெல்லாம் கட்டாத, ஏதோ சிஏ பாஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு வருஷம் 1 கோடி ரூபா சம்பளம் கொடுப்பான், அதெல்லாம் நினச்சிக்க வேணாம். ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் இருக்கேன், இந்த வாட்டி 8 லட்சம் தான் பேக்கேஜ். பார்த்தியா? இந்த வாட்டி சிஏ ஃபைனல் ஃபஸ்ட் ரேங்க் பாஸ் பண்ணா இல்லையாப்பா? கரெக்டாப்பா? ஸோ லைக்லி பேக்கேஜ் என்னப்பா? 8 லட்சம். அது ரொம்ப சில சமயம் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ரேங்க் ஹோல்டராக இருந்தானா ஒரு 12 18 ரூபா பேக்கேஜ்மா. ஓகே, நீ பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா சரி, ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குன்னு தெரியுதுமா? ஓகே, ஸோ விட்டுருப்பேன்னா உனக்கு எழுத்துருந்தேன்ப்பா. ஓகே, ஸோ 9 lakhs per annum. ஸோ வலைவாசிலாம் இருக்குது. கல்யாணம் வேறு ஆகணும், என்ன புரியுதுனா? ஓகே, 2 குழந்தை பிறந்தாங்கன்னா ஸ்கூல் ஃபீஸ்லாம் கட்டணும், என்ன புரியுதா? ஓகே, ஸோ 9 lakhs per annum. நம்ம சந்தோஷமா? அதுக்கு மேலே பட்டா நீ பேராசைப்படுறேன்னு அர்த்தம், என்ன புரியுதுனா? ஓகே, ஸோ வாட் த பேக்கேஜ்? 9 lakhs per annum. இன்ஸ்டியூட்டில் கேம்பஸில் தே ஆஃபர்ட் யூ 9 lakhs per annum. தே ஆஃபர்ட் யூ வாட்? 9 lakhs per annum. சொல்லுப்பா, புரிஞ்சா இல்லையாப்பா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா, ஆல்ரெடி யுவர் ஃபாதர் ஆல்சோ இஸ் அ சார்ட் அக்கௌண்டன்ட். அப்பா யாருப்பா? சிஏ. ஓகே, அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காப்பா. அப்பா சொன்னேன், ஏன்னா அங்கெல்லாம் போகிறேன், என்னோடய வந்து சேர்ந்துக்கோ. ஓகே, கம் அண்ட் ஜாயின் வித் மீ. ஓகே, உடனே அப்பாவோட எவன் இருப்பான்? ஓகே, நான் பிச்சையாவது எடுப்பேன், அந்த ஆட்டிடியூட் விட்டுரு. ஓகே, இங்கே பியூராக ஃபினான்ஷியலாக பாரு. ஓகே, ஃபாதர் ஆஸ்க் யூ டு ஜாயின் இன் ஹிஸ் ஃபர்ம். ஜாயின் வாட்? இன் ஹிஸ் ஃபர்ம். உன்னை பார்ட்னராக சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஃபாதர் இஸ் வாட்? திங்கிங். என்ன புரிஞ்சாப்பா? நீ அந்த ஃபர்மில் சேர்ந்தானா உனக்கு ப்ராக்டிஸ் இன்கம், அதாவது நீ புது பார்ட்னர்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆடிட்ஸ்லாம் கிடைக்குமா இல்லையாப்பா? ஸோ அதை வச்சு your firm can earn an extra income of 6 lakhs per annum. Extra income of what? 6 lakhs per annum. Everybody, are you understanding? இப்போ நீ கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்க, யூ ஹவ் பீன் செலக்டட், தே ஆர் ஆஃபரிங் எ பே பேக் ஆஃப் ஹவு மச்? 9 lakh. இப்போ நீ அங்கே உட்காந்துட்டு நீ ஒரு முடிவு எடுக்கணும். ஹவ் டு சிட் இன் த இன்ஸ்டியூட் அண்ட் வாட்? மேக் அ டெசிஷன் வெதர் டு அக்செப்ட் த ஆஃபர் ஆர் நாட். வெதர் அக்செப்ட் வாட்? ஆஃபர். அவன் என்ன ஆஃபர் பண்ணுறான்? 9 lakh. நீ அவன் ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணலன்னா உன் ஃபாதர் எவ்வளோ ரூபாய் வச்சுருக்கிறப்பா? 6 lakh. ஆல் ஆஃப் இட் டெல் மீ, வில் யூ அக்செப்ட் த எம்ப்ளாயி ஆஃபர் ஆர் நாட்? எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணுவேன், அக்செப்ட் பண்ண மாட்டியா? அக்செப்ட் பண்ணுவேன். ஏன்பா? ஏன்னா 9 lakhs இஸ் மோர் தென் வாட்? 6 lakhs. சொல்லுப்பா, ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். கம்பெனிஸில் இது ஒரு ரிப்போர்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். இதில் ப்ரெசென்டிங் வாட்? ரிப்போர்ட். ஓகே, எப்படின்னா, ஷுட் வி ஜாயின் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் நாட்? என்னவா கொஸ்டின்? ஷுட் வி ஜாயின் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் நாட்? அதில் we have capital A benefit. முதல்ல என்னப்பா? capital A is what? benefit. எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணால் பெனிஃபிட் என்னப்பா? சேலரி. எவ்வளோப்பா சேலரி? 9 lakh. ஸோ த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஜாயினிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் வாட்? 9 lakh. இந்த டெசிஷன் எடுத்தானா தட் இஸ் கோயிங் டு பி எ காஸ்ட். சொல்லுப்பா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணால் காஸ்ட் இருக்கா? வாட் த காஸ்ட்? லாஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இன்கம். வாட்? லாஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இன்கம். எவ்வளோப்பா? 6 lakh. சொல்லுப்பா, capital C is what? Net benefit. Capital C is what? Net benefit. What is that? A minus B. Your net benefit is what? 3 lakh. Plus 3 lakh. Net benefit is positive or not? Yes. Accept that decision. Everybody yes or no?
இதே practice income 12 lakhs இருந்தானா அவ்வளோ net benefit -3 lakh. Accept or reject? Reject. இந்த statement is a management report. It is what? அதாவது ஒரு கம்பெனி இருந்தானா இதை நீ ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுப்பேன். இந்த டெசிஷன்னால what are all the benefit, இந்த டெசிஷனால what are all the இந்த கேல் பட்ஜெட்லேயே போட்டோம் ஞாபகம் இருக்காப்பா? அதே மாதிரி தான் what are all the benefits, what are all the cost, net benefit எழுதுறேன் இல்லையாப்பா? சொல்லுமா, புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். காஸ்ட் எவ்வளோப்பா? காஸ்ட் எவ்வளோ? 6 lakhs. இந்த 6 lakhs எக்ஸ்பென்ஸா? You to pay out of your pocket 6 lakhs rupees. அது எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை. It is not what? Expense. Still you call it as cost or not? அந்த காசுக்கு ஒரு பேர் இருக்குப்பா. என்ன பேர்? Opportunity cost. It is called as what? Opportunity cost. When I call cost as expense, I leave out opportunity cost. சொல்லப்பா, all of understanding? அப்போ cost is not expense. Cost is broader than expense. Cost is what? Broader than expense. அப்போ சார் காஸ்ட்னா என்னன்னா ஒரே வார்த்தை கரெக்டாக சொன்னா cost is sacrifice made. Cost is what? ஏதாவது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணானா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? காஸ்ட். இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெசிஷனுக்கு யூ ஆர் சாக்ரிஃபைசிங் வாட்? 6 lakhs. த சாக்ரிஃபைஸ் மேட் இஸ் வாட்? காஸ்ட். சேலரி பே பண்ணாலும் சாக்ரிஃபைஸ் ஆம்பா. ஏன்னா யூ ஆர் பேயிங் சேலரி, யூ ஆர் சாக்ரிஃபைசிங் மணி. என்ன பண்ணா எக்ஸ்பென்ஸும் சாக்ரிஃபைஸா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்டும் சாக்ரிஃபைஸா. காஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்லாத, பேசாத, ஏன்னா வெளில போகலாம். Cost is not expense. Cost is what? Sacrifice. It will cover expense and other expenses item also. All of you understanding? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டிஸ்கஷன். பின்னாடி சப்ஜெக்ட் போக போக புரியும்பா. எவரிபடி சொன்னவா? அப்போ சொல்லுவா, இப்போ சொல்லுவா, வாட் இஸ் காஸ்ட்? Any sacrifice made. Cost means what? Any sacrifice made is called as what? Cost. Everybody, are you understanding what I am discussing? Okay. Friends, okay, any sacrifice made is cost. அப்படி நீ புரிஞ்சுட்டப்பா. இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வரேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், I am a professional. I have to submit my professional income and expense statement to the government. சொல்லுவா, புரிஞ்சா இல்லையாப்பா? டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கெல்லாம் I have to present what? My income and expense பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு have to prepare the tax statement or not? Okay, now நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் ரிசீவிங் ஃபீஸ். ஐ எம் ரிசீவிங் வாட்? ஃபீஸ் ஃப்ரம் கோச்சிங், ப்ராக்டிஸ், எல்லாம் ஃபீஸ்லாம் வருதுமா. இதெல்லாம் பெனிஃபிட். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? கரெக்டாப்பா? நான் இந்த ஃபீஸ் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஐ எம் இன்கரிங் காஸ்ட் ஆர் நாட்? நான் வரேன்ப்பா, இங்கே வந்துட்டு போகிறதுக்கு ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஐ கேன் புக் இட் அஸ் வாட்? காஸ்ட். ஸ்லோ புரிஞ்சாப்பா? நான் படிக்கிறது புக்ஸெல்லாம் வாங்குறேன். தட் புக்ஸ் கேன் பி கால்ட் அஸ் வாட்? காஸ்ட். ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் வச்சுருக்கேன், அதில் ஒரு ரெண்ட் பே பண்ணால் தட் ரெண்ட் கேன் பி கால்ட் அஸ் வாட்? காஸ்ட். இதெல்லாம் நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணேன் இல்லையா சம்பாதிக்க? To earn this fees, to earn this what? Fees, I sacrifice what? So many things. I sacrifice travel expense. I'm spending what? Room rent. I'm spending for books. எல்லாம் இருக்குல்லப்பா. இதெல்லாம் காஸ்டா இல்லையாப்பா? ஓகே, அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், today I came to the class or not? I came to the class at afternoon 12 o'clock. நான் என்னப்பா ஒரு 6:40 வந்தேன்ப்பா. சொல்லுமா இசானுவா? ஸோ ஐ கேம் டு த கிளாஸ் அரௌண்ட் வாட்? 6:40. சொல்லுப்பா, புரிஞ்சாப்பா? இதுக்கு நான் மார்னிங் சே டியூட்டிஸ்லாம் முடிக்கிறதுக்கு ஐ ஷுட் சே வேக் அப் அட் 5 PM. ஐ ஷுட் வேக் அப் அட் வாட்? ஓகே, நான் இந்த காசு செலவழிக்கிறதுக்கு இந்த இன்கம் ஏர்ன் பண்ணதுக்கு டெய்லி ஐ எம் சாக்ரிஃபைசிங் ஸ்லீப். ஐ எம் சாக்ரிஃபைசிங் வாட்? ஸ்லீப். நீ கரெக்டா இல்லையாப்பா? நீ பாஸ் பண்ணணும்னு நான் தூங்க மாட்டேங்கிறப்பா. அழா வேணும் சார், நீ தூங்கின்ற கிளாஸ் வந்த கரெக்டா? நீ சார் நானும் எழுந்துக்கன்னு சொல்லாத. நீ இங்கேயாவது வந்து தூங்குற என்ன? கரெக்டா? நான் இங்கேயும் தூங்க முடியாது, வீட்லேயும் தூங்க முடியாது என்ன? கரெக்டா? ஸோ ஐ எம் சாக்ரிஃபைசிங் வாட்? ஸ்லீப். நீ சொல்லுப்பா. நோ, ஐ எம் சாக்ரிஃபைசிங் ஸ்லீப் ஆர் நாட்? நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட P&L ஸ்லீப்னு டெபிட் பண்ணி நான் காசுன்னு எழுத முடியுமா? ஏன்பா எழுத முடியாது? ஏன்னா even though it is a sacrifice, even though it is what? Sacrifice, it cannot be quantified in monetary terms. It cannot be quantified in what? Monetary terms. அப்போ காஸ்ட் ஒரு ரெண்டாவது ஃபீச்சர், it should be quantifiable in what? It should be quantifiable in what? Monetary terms. All of you understanding? இது நீ சிரிக்காத, இது மாதிரி ஒரு கேஸே நடந்தது. ஓகே, நம்ம சாந்தி பூஷன் லாயர் தெரியுமாப்பா? உனக்கு இதுதான் தெரியும் தெரியலப்பா. ஓகே, சரி. பிரசாந்த் பூஷன் தெரியுமா? பிரசாந்த் பூஷன்ட்டு இஸ் அ வெரி ஆக்டிவிஸ்ட் லாயர்ப்பா. அவர் அப்பா சாந்தி பூஷன். தேர் ஆல்
great lawyers and Supreme Court practice பண்ணுற lawyers. Okay, legal fraternity they are very famous. Okay, நம்மள எப்படி ரஜினிகாந்தோ அந்த மாதிரி they want a சாந்தி பூஷன் அப்படிங்கிற லாயர் பா. ஓகே, இந்த சாந்தி பூஷன் வர்சஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கேஸ் நடந்தது. ஓகே, ஸோ it is with the department, that is CBDT-க்கும் காந்தி பூஷனுக்கும் ஒரு கேஸ். it went up to what Supreme Court. அவன் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னில் சாந்தி பூஷன் he claimed a deduction. he claimed what a deduction. depreciation deduction இல்லையாப்பா? டெப்ரிசியேஷன் அலோ டிடக்ஷன் நாட். நீ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது உன் பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுற அசட்ஸுக்கெல்லாம் இல்லை யூஸிங் வாட் கிளைமிங் வாட் டெப்ரிசியேஷன். மிச்சம் இங்கத்துக்கு நாடு பே டேக்ஸ் கலப்பாடுப்பா. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் இஸ் அ டிடக்டபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். he claimed depreciation. he claimed what depreciation. எதுக்குன்னா த்ரோட்டுக்கு, அவனை தொண்டை இருக்கலப்பா. நான் கிளைம் பண்ணானே ஆக்சிலரேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் நான் கிளைம் பண்ணும் கடப்பா. ஸோ he claimed depreciation on what? throat. throatக்கு he claimed what depreciation. டிபார்ட்மெண்ட் அதிர்ந்துட்டான். என்னையா நம்ம சரித்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஷெட்யூலியல் இந்த அசட்லாம். ஓகே, த்ரோட்டுக்கு போய் ஏன்னா அது ஒரு அசட் இஸ் யூஸிங் அதோட ப்ரொஃபஷனுக்கு முக்கியமான அசட். என்னையா புரிஞ்சதா? இட் வென்ட் டு சுப்ரீம் கோர்ட். இட் வென்ட் டு வாட் சுப்ரீம் கோர்ட். கோர்ட்டு சி அப்படின்னு அரைச்சி விரட்டி விட்டான். ஓகே, இவங்க சொன்னேன் இன்னையா த்ரோட் டெப்ரிசியேஷன் சொல்கிறேன். எவ்வளோ ஆச்சு உன்னால் குவான்டிஃபை பண்ண முடியுமா? கேன் யூ குவான்டிஃபை ஹவு மச் த்ரோட் டெப்ரிசியேட்டட்? ஒன் இந்த கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணனால த்ரோட் எவ்வளோ போச்சுன்னு கேன் யூ குவான்டிஃபை ஆர் நாட்? இட் இஸ் நாட் குவான்டிஃபைபிள் இன் வாட்? எஸ், இட் இஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ். ஏன்னா தொண்டை போடுறதுங்க இட் இஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ் ஆர் வாட் ப்ரொஃபஷன் தான். இட் இஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ். ஐ அக்செப்டட் பட் ஐ cannot call it as cost of running your profession. The reason is it cannot be quantified in what? நீ ஏதாவது ஒரு மானிடம் போட்டாலும் நீ வந்து கேஸுக்கு கத்தி எவ்வளோ டெப்ரிஷன் ஆச்சு, உன் ஒய்ஃபோட கத்தி எவ்வளோ ஆச்சுங்கிறதுக்கு கேன் யூ டிஸ்டிங்விஷா ஜட்ஜே கேட்டாருப்பா. அதான் என்ன சொன்னீங்க? ஸோ உன் டெப்ரிசியேஷனில் வீட்டில் சண்டை போடுற, கோர்ட்லையும் சண்டை போடுறாப்பா. கோர்ட்டுனாலும் இவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் ஆச்சு, வீட்டினாலும் டெப்ரிசியேஷன் ஆச்சுன்னு பைஃபர்கேட் பண்ணி யூ கேன் கிளைம் ஃபார் டிடக்ஷனா? நோ. அப்போது it can be sacrificed. I don't deny it. அது ஒன்று அசட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான, that is profession is a very important asset. I don't deny it. It is a cost. I don't deny it, but I won't accept it. I won't want to accept it because it is not quantifiable in what? Monetary terms. It is quantified in what? Monetary terms. இப்போ சொல்லப்பா, what is cost? Any sacrifice made which can be quantified in monetary terms will be called as what? Cost. Everybody, point number 2, all are we following? நான் ஏன் இந்த டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன்னா பின்னாடி நான் என்ன நம்பர் காஸ்ட் சொன்னாலும் இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும்பா. everybody are following? ஓகே, மூணாவது லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். that is what? லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், Suman and Mahesh is successfully running a, அப்படிதானப்பா? சுமன் அண்ட் மகேஷ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரன்னிங் அ கம்பெனி. அது பேர் என்னப்பா? ஸ்மார்ட் லேர்ன் எஜுகேட். அது பேர் என்னப்பா? ஸ்மார்ட் லேர்ன் எஜுகேட். ஓகே, அதுக்கு ஒரு P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான். பை என்னப்பா? என்ன P&L பண்ணானா? P&Lலாம் தெரியுமா? கிரெடிட் சைடு என்ன வரும்? இன்கம். பை என்ன? இவங்க என்னப்பா இன்கம் வரும்? பை ஃபீஸ். நீ அவளோட என்ன எதிர்பார்த்தனேன்னு தெரியும், இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க. என்ன கரெக்டா? நான் அதெல்லாம் தெரியவும் தெரியாது, சொல்லவும் மாட்டேன். ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. பை வாஸ் அ ஃபீஸ். பை வாட் அ ஃபீஸ். நீயே மண்டில் எல்லாம் பண்ணி போட்டு வச்சுக்க, பசங்களுக்கு தான் வேலை. கணக்கு நாட். ஸோ பை ஃபீஸ் இல் பி ஹேவிங் கிரெடிட் சைட் சம் இன்கம் ஆர் நாட்? எஸ் ஆனவா? ஓகே. டெபிட் சைடில் 2. டெபிட் சைடு வாட்? 2. வாட்? இது வந்து ஃபேக்கல்ட்டி ஃபீஸ். 2 வாட்? ஃபீஸ். ஆமாம். 2 வாட்? ரெண்ட். இந்த மாதிரி நிறையா தேர் வாட்? டெபிட்டிங். எஸ் ஆனுவா? இது இன்கம், இதெல்லாம் காஸ்ட். இதான் டவுட் இருக்கா இல்லையாப்பா? நோ. அதில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இந்த ஸ்மார்ட் லேர்ன் எஜுகேட்டர் எங்கேயோ பக்கத்தில் இங்கே தான் கோவில் இருக்காப்பா, இங்கேயும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த தெரு எண்டில் ஒரு பிள்ளையார் கோவில் இருக்கு வச்சுக்கோ. தட்ஸ் கோன் பி a விநாயகா டெம்பிள். இந்த எண்ட் ஆஃப் த ரோட் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாதுப்பா. சம்பவம் தட்ஸ் விநாயகா டெம்பிள். இந்த ரோட்டில் ஒரு பிள்ளையார் கோவில் இருக்கு. இந்த ஏரியாவில் சார் விநாயகா டெம்பிள். அவ்வளோ அப்படி சொன்னீங்க. ஓகே, நவ் அந்த விநாயக சதுர்த்தியும் போது they are just coming to every building and collecting some money. Collecting from what? Money for celebration. All of understanding? சுமன் மகேஷ் சென்டிமெண்டல் பர்சன்ஸ். ஐயோப்பா நான் இன்னும் நிறைய அட்மிஷன்லாம் வரணும் விநாயகரே. ஓகே, ரூம்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கணும், பசங்களாம் தரையிலேயே உட்காந்து அட்டன் பண்ணணும். அளவு என்ன சொன்னீங்க? இந்த மாதிரி பல வேண்டுதலோட தே கேவ் த விநாயகா டெம்பிள் எ டொனேஷன் ஆஃப் 1 lakh. என்ன இருக்கா?
They gave donation how much last year? 1 lakh. Everybody, yes or no? இப்போ நான் கேட்கிறேன்பா, Smartland gave Vinayaka temple a donation of 1 lakh or not? சொல்லுவா கேட்டப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த சாக்ரிஃபைஸ் மேடா? சொல்லுப்பா. விநாயகருக்கு 1 லட்சம் கொடுத்தா சாக்ரிஃபைஸா இல்லையாப்பா? பிள்ளையாருக்கும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணனா இல்லையா? எஸ். திஸ் 1 lakh is a sacrifice made. It is what a sacrifice made. Yes or no? Number 2, it is quantifiable. ஏன்னா ஜிபேல பண்ணியிருக்காங்கப்பா 1 lakh or ஏதோ நெட் பேமெண்ட். இட் இஸ் வாட் 1 lakh. இட் இஸ் குவான்டிஃபைட் இன் மணி டர்ம்ஸ் ஆர் நாட்? எஸ். இஸ் இட் அ காஸ்டா? விநாயகர் கோயிலுக்கு 1 லட்சம் கொடுத்தது காஸ்டா இல்லையா? ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ காஸ்ட் பிகாஸ் இட் ஷுட் பி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன். இட் ஷுட் பி ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் வாட் பிஸ்னஸ். எல்லா சாக்ரிஃபைஸும் காஸ்ட் இல்லப்பா. ஒன்லி தோஸ் சாக்ரிஃபைஸ் குவான்டிஃபையபிள் இன் மானிட்டரி டேர்ம் விச் கேன் பி லிங்க்டு டு மை பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கேன் பி கால்ட் அஸ் வாட் காஸ்ட். எவரிபடி ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஸோ பிள்ளையாருக்கு டொனேஷன் கொடுத்ததுலாம் இஸ் நாட் ஃபார் ரன்னிங் ஸ்மார்ட்லேண்ட். என்ன பண்ணுப்பா? ஸ்மார்ட்லேண்டுக்கும் பிள்ளையாருக்கும் என்னப்பா சம்பந்தம் சொல்லுப்பா? எஸ் ஆனோவா? ஓகே. இன் தட் கேஸ் வி cannot call the donation as what cost. ஏன்னா it is not for the purpose of what promotion. ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பா. They gave the Vinayaka temple 1 lakh or not? 1 லட்சம் கொடுத்தாரா இல்லையாப்பா? சுமன் மாயா சொன்னா சார் ஒரே ஒரு ஹெல்ப். அந்த விநாயகர் கோவிலில் வரசித்தி விநாயகர் கீழே ஸ்பான்சர்ட் பை ஸ்மார்ட்லேண்ட் அப்படின்னு ஒரு போர்டை மட்டும் போட்டுருங்க சார். ஓகே. 1 லட்சம் என்ன 1.5 லட்சம் கொடுக்குறேன். ஓகே. அந்த டெம்பிளில் அந்த விநாயகருக்கு எஸ்எல்இ அப்படின்னு தொப்பியை போட்டேன்னா இல்லை விநாயகருக்கு அந்த தொப்பியை போட்டுறேன். ஓகே. ஸோ அது அடுத்த விஷயம். ஓகே. விநாயகர் பக்கத்தில் புட்டு வாட்டு ஸ்மார்ட்லேண்ட் போர்டை மட்டும் வச்சுருங்க சார். பர்மனெண்டாக அந்த போர்டு அங்கே இருக்கட்டும். ஐ வில் கிவ் யூ டொனேஷன் ஆஃப் வாட் 1 lakh அப்படின்னு சொன்னா 1 lakh காஸ்டா? ஏன்னா அது பேர் டொனேஷன் இல்லை, அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அது என்னவா? அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இட் இஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரன்னிங் வாட் பிஸ்னஸ் ஆ ப்ரொஃபஷன். எவரிபடி ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அவ்வளோதான்ப்பா. காஸ்ட்னா இனிமேல் சொன்னோம். காஸ்ட்னா எனி சாக்ரிஃபைஸ் மேட். காஸ்ட் மீன்ஸ் வாட்? எனி சாக்ரிஃபைஸ் மேட் which is quantifiable in monetary term, which is incurred for purpose of business or profession. இந்த ஃபிட் ஆனது எல்லாமே கால் அஸ் வாட் காஸ்ட். இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டும் வரும், எக்ஸ்பென்ஸும் வரும். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங். இதுதான் we call as what காஸ்ட். எவரிபடி ஆர் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்? இதை பற்றி மேலே நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் போகலாம். அப் டு திஸ் எவரிபடி ஆர் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்? ஓகே. நான் இந்த டெஃபினேஷன் நான் சொல்ல, it was a definition given by SEMA London, that is Institute of Cost and Management Accounting London. Okay. அவன் தான் பியூட்டிஃபுல்லாக இதை விட பெட்டர் டெஃபினேஷன் cannot be what given. They said what is cost here? Cost means any sacrifice made for the purpose of carrying on business or profession which could be quantified in monetary terms is called as what? Cost. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். சேலரி, ரெண்ட், இதெல்லாம் காஸ்ட். எவரிபடி ஆர் யூ ஃபாலோயிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸிங்? ஃப்ரெண்ட்ஸ், கதை பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காதப்பா ப்ளீஸ். நான் ஏன்னா நம்ம பின்னாடி ஒரு 10 மார்க் சம்மு பின்னாடி சைடில் வரும். ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னப்பா? We are going to reconcile accounting profit and costing profit. Accounts of profit கண்டுபிடிக்கலப்பா. அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏன் சப்ஜெக்ட்லையும் நான் உனக்கு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க கற்றுக் கொடுப்பேன். எவரிபடி அதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஆனால் அந்த ப்ராஃபிட்டும் இந்த ப்ராஃபிட்டும் வேறு வேறு. ஆனால் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும், நான் காஸ்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுவேன். இதுக்கும் ரீகன்சைல் பண்ணும்போது எதெல்லாம் ஒன்லி எக்ஸ்பென்ஸு காஸ்ட் இல்லை, எதெல்லாம் காஸ்ட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லைங்கிற விஷயங்கள்லாம் நன்னா தெரியணும். எவரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அதுக்கெல்லாம் பேக்ரவுண்டாக தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் லேயிங் வாட் ஆல் திஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். எவரிபடி are you following what I am discussing? அப்போ இப்போதைக்கு நீ ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கல. காஸ்ட்னா என்னப்பா? எனி சாக்ரிஃபைஸ் மேட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கேரிங் ஆன் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் which can be quantified in monetary terms will be called as what? Cost. Everybody up to this all of you following what I am discussing? இதை எழுதிக்காப்பா. அப்புறம் we'll move on to the next area called as cost classification. Give the heading mean. அது முதல்ல சாப்டர் 1 எழுதிக்கோ. Chapter 1 cost classification and cost sheet. Chapter 1 is the cost classification and cost sheet. Cost classification and cost sheet. அல்ல முதல்ல ஹெட்டிங் கூட meaning of cost. Give the heading meaning of cost.
Please copy this quickly. Those who are still copying, raise your hand. வெறும் காப்பி மட்டும் பண்ணுப்பா. பார்டர் அண்ட் ஷேடிங்லாம் பண்ணாத. ஓகே, ரெட் கலர்லாம் பண்ணாத. வெறும் கிடுன்னு எழுதிக்கோ. ஓகே, stop talking. Shall I proceed? Can I proceed? Okay. Friends, listen. Shh. See, all of us in this room are humans. Napa? Silent. Velle vana pata பயந்தப்பட போறோம். Okay, so all of in this room are humans or not? ஏன் நம்மளாம் மனுஷனா இல்லையாப்பா? Now, all here are humans only. கடப்பா. ஆனால் human beings in this room I can categorize in different ways or not? நம்ம எல்லா மனுஷன் தான்பா. ஆனால் we can classify as ladies and gents. கடப்பா. We can classify as what? Ladies and gents. Or we classify the humans in this room as faculty and students. கடப்பா. இதே ரூமில் இருக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸை ஐ கேன் கிளாஸிஃபை ஆஸ் தோஸ் ஃப்ரம் சென்னை, தோஸ் ஃப்ரம் அவுட் ஸ்டேஷன். கிளாஸிஃபை பண்ணமா இல்லையாப்பா? அப்போது எவ்ரிபடி இன் திஸ் ரூம் ஆர் ஹியூமன்ஸ் ஒன்லி, பட் தீஸ் ஹியூமன்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட். நம்ம இதே பாப்புலேஷனை ஐ கேன் கிளாஸிஃபை இன் வாட்? டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஸ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி, சென்னைட்ஸ் அண்ட் வாட் அவுட் ஸ்டேஷன் பர்சன்ஸ். சொல்லுப்பா, புரிஞ்சா இல்லையாப்பா? I can classify in so many ways or not? Why in the world we classify? In the world எங்கே பார்த்தாலும் கிளாஸிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஆல் ஆஃப் சொன்னீங்க வேர்ல்ட்லாம் ஒன்றுங்கிறதுலாம் it is only அம்பக். ஆல்வேஸ் வேர்ல்ட் இஸ் வாட்? கிளாஸிஃபைட். வேர்ல்ட் இஸ் வாட்? கிளாஸிஃபைட். வேர்ல்டில் இந்த வேர்ல்டில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் அ பர்பஸ். ஆல்வேஸ் ஃபார் வாட்? ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்கு தான் we always want to classify. When there is no purpose, there is no classification. Everybody yes or no? ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம்பா. why a classify as boys and girls அப்படின்னு சொல்லும்போது பாய்ஸாக இருந்தானா this side you should sit, கேர்ள்ஸ் சைடாக இருந்தானா that side you should sit. சார் நான் எங்கே வேணால் உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு உட்காந்தா என்னப்பா ஆகும்? நான் பாடம் நடத்த முடியாது. எப்படி சொன்னோம் அசோக்? நம்ம ஒரு ரூல்ஸ் போடுறோம்ல, அந்த ரூல்ஸில் அப்போ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி வேணும்ப்பா? நீ பாயா கேர்ளாக தெரியணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ வெதர் யூ ஆர் ஃப்ரம் சென்னை ஆர் அவுட் சைட் சென்னை. ஐ வாண்ட் டு நோ வெதர் யூ ஆர் அ பாய் ஆர் வாட் கேர்ள். பாய்னா இங்கே உட்காந்துக்கோ, கேர்ள்ஸ்னா அங்கே உட்காந்துக்கோ. லைக் தட் வி ஆர் கிளாஸிஃபைங். ஸோ புரிஞ்சாப்பா?
இன்னொன்று உட்காரலாமா வேண்டாமா கிளாஸிஃபிகேஷன். ஓகே, வெதர் யூ ஷுட் பி அலவுட் டு சிட் ஆர் நாட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா தென் ஹவு டு கிளாஸிஃபை. ஃபேக்கல்ட்டி ஏன் நீ யார்? ஸ்டூடெண்ட் உட்காந்துங்க சார். நீ யார்? ஃபேக்கல்ட்டி போய் நின்று ஆல் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ ஃபேக்கல்ட்டினா நோ சீட்டு கரெக்டாக, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னப்பா உட்காந்துக்கலாம். ஓகே, வெதவுட் சிட் ஆர் நாட் ஹவு டு கிளாஸிஃபை. ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் தென் வாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா. மூணாவது பேக் இங்கே ஸ்மார்ட் லேண்டில் அட்மிஷன் எடுக்கும் போது லோக்கலாக அவுட் ஸ்டேஷனா. ஓகே, அவுட் ஸ்டேஷன்னா ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி, லோக்கல்னா நோ ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வி ரிக்வயர் வாட் கிளாஸிஃபிகேஷன்? Local or what? Outstation. Anka boys or girls, faculty or student are not an issue. All of understanding accommodation. Okay, it's going to be what? Local or outstation. Everybody are all following what I'm discussing. Appo, same human beings can be classified in different ways or not. அதே மாதிரி தான் ஆல் ஆர் காஸ்ட். எது எடுத்தாலும் ஆல் ஆர் வாட்? காஸ்ட் ஒன்லி. என்னையா புரிஞ்சா பா? ஒரு நிமிஷம் பா. ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப் மை லெக்சர்ஸ். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா திருப்பி சொல்கிறேன், நான் ஐ ஹவ் நாட் டாட் மை காஸ்ட் ஷீட் இன் திஸ் வே ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ். ரொம்ப ஹை இன்டிசிப்ளின்யா. நான் சொல்கிறேன், எழுதி வச்சுக்கோ. நான் கிளாஸில் அந்தமா பேசினமா ஃபெயில் தான்பா. முதல் கிளாஸு என்னன்னா தென் ஐ கேன் நாட் கண்டினியூ லைக் திஸ் ஃபார் எவர். மூடின்னு உட்காந்தானா உட்காந்துக்கோ, இல்லை வெளில போ. கேன் ஐ ப்ரொசீடா? நான் என்னமா சொல்லியிருந்தேன் சொல்லுப்பா. யூ ஆன்சர் that. Cost classification happens for a purpose, for some purpose. Everything is cost மா, எல்லாமே காஸ்ட் தான். தட் இஸ் ரெண்ட்டுங்கிறது காஸ்ட். இனி ஆல் ஆஃப் என்ன சொன்னீங்க? இதுவே ஆஃபீஸுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணால் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட். ஃபேக்ட்ரிக்கு ரெண்ட் பே பண்ணால் ஐ கால் அஸ் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட். இதே ஒரு கோடவுனுக்கு ரெண்டு பண்ணால் ஐ கால் அஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட். என்னையா புரிஞ்சுதா? எஸ் ஆனுவா? இப்போது இந்த டேபிளில் இந்த உட்டுங்கிறது மெட்டீரியல் காஸ்ட். உட்டுக்கு பேர் நம்ம காஸ்ட்டு மெட்டீரியல் காஸ்ட். இதே டேபிள் பண்ணுற கார்பெண்டர் காஸ்ட் பேர் என்ன? வேஜ் காஸ்ட். அது கன்சியூம் பண்ண பவருக்கு பேர் என்ன? ஓவர் ஹெட்னு சொல்லுவோம். ஆல் ஆஃப் சொன்னீங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காமன் தன்மை என்னன்னா, வாட் ஆர் காமன் ஃபீச்சர்? இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேர் என்னப்பா? காஸ்ட் தான். ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டும் காஸ்ட் தான், இந்த உட்டும் காஸ்ட் தான், கார்பெண்டர் வேஜஸும் காஸ்ட் தான். எல்லாம் என்னப்பா? காஸ்ட்டு. ஆனால் அந்த காஸ்ட்டை பலவிதமாக பிரிக்கிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கிளாஸிஃபை இன் வாட்? டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். In what all the ways the cost can be what? Classified is going to be discussed in this particular chapter called as what? Cost classification. Chapter called as what? Cost classification. Friends, main difference between accounts and costing is that pinadi papo. Accounts is like a dustbin. It is like what? குப்பை தொட்டி பார்த்துருக்கியாப்பா? நீ குப்பை தொட்டிக்குள்ளே பார்த்தானா தக்காளி பழமும் இருக்கும், பேட்டரியும் இருக்கும். கரெக்டாப்பா? யூஸ்டு பேட்ரி இருக்கலப்பா. தீர்ந்து போன பேட்டரியும் குப்பத்தொட்டில் தான் போடுவேன், தக்காளி பழத்தையும் குப்பத்தொட்டில் தான் போடுவேன். ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? பெருக்கி இருக்கிற மண்ணையும் டஸ்ட் போட்டுன்னு வாட்டு த டஸ்ட்பின் தான். அந்த டஸ்ட்பினில் எல்லாம் குப்பையாக இருக்கும். உனக்கு வாண்டாதெல்லாம் எங்கேப்பா இருக்கும்? குப்பத்தொட்டில் இருக்கும். அப்போது டஸ்ட்பின் மாதிரி தான் அக்கௌண்ட்ஸ். அக்கௌண்ட்ஸ் லைக் வாட்டு டஸ்ட்பின். எது வேணால் பண்ணப்பா, எல்லாம் டெபிட். எல்லாம் என்னப்பா? whatever you spend all are what? Debit. எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேம் தான். அது பேர் என்னப்பா? எக்ஸ்பென்ஸ். டெபிட் ஆல் த எக்ஸ்பென்ஸ். நம்ம சப்ஜெக்டில் எல்லாத்தையும் பிரித்து பார்ப்போம். ஓகே, காஸ்ட்னு பார்க்க மாட்டோம். இது என்ன காஸ்ட்? இது என்னப்பா? இது மேனுஃபேக்சரிங்கா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா, செல்லிங்கா? இது வேரியபிளா, இது ஃபிக்ஸட் காஸ்டா, இது எக்ஸ்பயர்ட் காஸ்டா, அன்எக்ஸ்பயர்ட் காஸ்டா, இது கண்ட்ரோலபிளா, அன்கண்ட்ரோலபிளா, இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்டா, இது மார்ஜினல் காஸ்டா? ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அதாவது பகுத்து பார்க்க போகிறோம்ப்பா. பகுத்தறிவுன்னு சொல்கிறோம்லப்பா. தட் இஸ் வாட் we are going to have it. We are not going to see anything, everything in one lens called as what? Cost. காஸ்ட்டையே பிச்சு ஆராய போகிறோம்ப்பா. we are going to what? Research the cost. இந்த காஸ்ட்டை எவ்வளோ விதமாக பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் முதல் சாப்டர் called as what? Cost classification. இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கே ஆதாரம்பா. everybody are you all following what I am discussing? இதுக்கெல்லாம் ஜேர்னல் என்ட்ரிலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பொறுத்து தான் ஜேர்னல் என்ட்ரியே மாறப்போகுது. ஆல் ஆஃப் என்ன சொன்னீங்க? அக்கௌண்ட்ஸை எந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணாலும் ஒரே என்ட்ரி தான். P&L டு எக்ஸ்பென்ஸ். என்ன கேட்டவா? அக்கௌண்ட்ஸை ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ணுறப்பா என்னப்பா என்ட்ரி? P&L டு சேலரி,
P&L to rent, P&L to auditor fees, P&L to tax, எது இருந்தாலும் ஒரே என்ட்ரி தான் பாஸ் பண்ணணும். என்ட்ரி P&L to expense. புரிஞ்சுதாப்பா? புரிஞ்சுதா? இங்கே நான் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்ஸாக இருந்தானா WIP2 அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுவேன். அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருந்தானா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ், அந்த மாதிரி என்ட்ரிலாம் கிளாசிஃபிகேஷன் பொறுத்து மாறப்போகுது. எவ்ரிபடி அரே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அந்த பின்னாடி சாப்டர்லாம் புரியணும்னா காஸ்ட் எவ்வளோ விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறேங்கிற ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வேணும்பா. அதை பற்றி தான் we are going to study in this particular first segment called as what? Cost classification. இப்போ திருப்பி வரேன்பா. Cost is any sacrifice made for the purpose of business or profession which can be quantified in monetary terms. இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற எல்லாமே will be called as what? Cost. இப்போ இது காஸ்ட்னு தெரிஞ்சுட்டேங்கடாப்பா. இது எந்த மாதிரி காஸ்ட்? அடுத்து என்னப்பா இது எந்த மாதிரி காஸ்ட்? இந்த காஸ்ட்டை எவ்வளோ விதமாக பிரித்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் the next discussion called as what? Cost classification. Everybody are you understanding what I am discussing? இந்த வாட்டி எக்ஸாமினேஷனில் தியரி கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு 6th கொஸ்டின் தியரி சொன்னேன்ப்பா. 6A என்னப்பா? 6A கூட 10 கொஸ்டின். என்னப்பா கொஸ்டின்? 10 கொஸ்டின். 6 மார்க், ஹாஃப் மார்க் ஈச் கொஸ்டின். how many questions? 10 கொஸ்டின்ஸ். தியரி என்னன்னா ஒரு லைனை கொடுத்துருவான். இது ரெலவெண்ட்டா, இது ரெலவெண்ட் காஸ்ட்டா, இரலவெண்ட் காஸ்ட்டா அப்படிங்கிறத 10 காஸ்ட் கொடுத்துருப்பான், 10 சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பான். ஒன்று அது ரெலவெண்ட் காஸ்ட்டா இல்லையா அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுவோம் இல்லையாப்பா? அந்த 5 மார்க் கொஸ்டின் எந்த சாப்டர்? காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். இஸ் வாட் சாப்டர்? காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். இது என்ன பைஹார்ட் பண்ணியா? பைஹார்ட் பண்ணல, புரிஞ்சுன்னு படித்தேன்னா அந்த 5 மார்க் இருக்கலாம். அந்த 5 மார்க்கு ஒரு நிமிஷத்தில் எழுதிடலாம் ஆன்சர். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் டிஸ்கஸ். அப்புறம் பார்க்கலாம் அந்த கொஸ்டின்லாம், அப்புறம் பார்க்கலாம்பா. ஆல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இப்போ அந்த காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பற்றி தான் we are going to what? Studying now. Everybody are you all following what I am discussing? எல்லாம் காஸ்ட் தான். எல்லாம் என்னப்பா? காசு தான். எல்லாம் மனுஷன் தான்ப்பா. ஆனால் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ் வேறு வேற இல்லையாப்பா? எஸ். ஃபேக்கல்டி ஸ்டூடெண்ட் வேறு வேற இல்லையா? எஸ். உள்ளூர்காரன் வெளியூர்காரன் வேறு வேற இல்லையாப்பா? வெளியூர்லேன்னு வந்தவங்களாம் வந்தேரி, இங்கே இருக்கவங்களாம் நம்பாள். இப்போ தான் உலகமே ஓடிட்டு இருக்கு. எஸ்ஸானுவா? இந்த கேஸ் வி ஹேவ் வாட்? சோ மெனி வேஸ் ஆஃப் வாட்? கிளாஸிஃபைங். அதான் இங்கேயும் பண்ணுறோம். நம்ம ஏன் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம்? ஒரு பர்பஸுக்கு. கிளாஸிஃபைங் ஃபார் நம்ம வாட்? பர்பஸ். ஓகே, இப்போ நான் இந்த சார்ட்டை போடுறேன்ப்பா. இதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். முதல்ல எழுதிக்கலாம். ஆல் ஆஃப் யூ ஃபஸ்ட்டு லிசன். ஃபஸ்ட் காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன். என்னப்பா? காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன். நம்ம காஸ்ட்டை 3 ரீசனுக்கு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். To value stock and calculate profit, to make decisions, for control. இந்த 3 விஷயத்துக்கு தான் சப்ஜெக்ட் உபயோகப்படும். To value stock and calculate profit, to make decision, to and for what? Control. என்னன்னு யோசிக்காத, இதான் purpose of the subject. என்ன புரியுதா? For the first purpose we classify cost as expired, unexpired, product period, manufacturing, administration, selling and distribution, job and unit cost. For the second purpose, we classify cost as variable, fixed and semi-variable, opportunity cost, sunk cost, and then marginal cost. Third, we classify cost as controllable cost and uncontrollable cost. இந்த டப்பாவெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் 3 or 4 classes. Everybody are you following what I am discussing? இதான் various ways in which a cost can be what? Classified. Everybody are you understanding what I am discussing? இதை முதல்ல காப்பி பண்ணிக்கோப்பா. Then we can just continue further. Okay, please copy this quickly. இதெல்லாம் என்னன்னு புரியலன்னு பயப்படாத. புரிஞ்சது தான் நீங்கள் வரவே வேணாம். புரிஞ்சாப்பா? புரியாதனால தான் நான் பாடம் எடுக்கிறேன். முதல்ல ஸ்ட்ரக்சரை போட்டுவிட்டேன். இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு 3 கிளாஸ் எடுத்து போவோம். இல் பி டேக்கிங் 3 to 4 classes. இதுலேருந்து தான் காஸ்ட் ஷீட்டே உருவாக போடுது. ஆல் ஆஃப் என்ன செய்யுங்க. அதனால இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன்.
Those who are still copying, raise your hand. Those who are still copying, raise your hand. Finish copying up? Okay, friends. Tomorrow we will start discussing. In the subject or purpose, about that we will discuss. And then tomorrow we will try to complete the first leg, namely what? Expired, unexpired, product period, etc. Inneke, what we have discussed is, number 1, source for preparation. Number 2, we discuss about question paper pattern. Moonada, cost na ennan paathom. Everything is not cost. Cost or sacrifice made, which will be linked to my business or profession, which can be quantified in monetary term. In the cost of palavidama pirikalam, we can just what? Classify for some purposes. How it can be classified a list of that we have to what? Discuss in the following classes. That will lead us into the chapter called as what? Cost sheet. All of understanding? இன்னொன்று சொன்னேன், ஒரு மாதம் ஒரு மார்க்கமாக போகும் சப்ஜெக்ட், ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டாக கவனிச்சுக்கும். All benefits will reap after what? 1 month. அதுக்கப்புறம் you will teach me the subject. Just I have to be only a witness for you. All of understanding? Okay. Friends, new batch students, உங்களுக்கு I understand that வந்த நாளே ஒன்றுமே சொல்லாமல் நேராக கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருக்குப்பா, என்னையா புரிஞ்சுதா? ஸோ orientation will be given by Mahesh sir in Saturday. And yes, நாளா அன்னைக்கு will be getting the how the batch operates, etc. ஒரே நிமிஷம். Sure. January batch students FM போட்டுட்டே இருப்பான். நிறைய சம்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் ஸ்கேண்டர்லேருந்தோ ஸ்டடிமெட்லேருந்தோ ஆல் அதர் புக்ஸ் எது இருந்தாலும் கடைசி சம்லாம் ஆல்வேஸ் கீப் இன் டச் வித் வாண்ட் சப்ஜெக்ட். அது ரொம்ப டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட், எல்லாம் மறந்து போயிடும். என்னப்பா புரிஞ்சாப்பா? ஸோ கொடுத்துட்றேன்ப்பா. ஓகே, நான் இதுக்கு எம்சிக்யூ பண்ணேன். I'll just give it. Okay, sure. Okay, bye bye friends. Have a nice breakfast. Online friends, bye bye. Okay. Recording stopped.